Good afternoon, everyone. Welcome to the webinar series for the Creative Tribe. And this is the Stay Creative, Stay Ahead, even in the pandemic time. It's an initiative to promote the concept of My Work, My Right, brought to you by IBPO. We've been living in an uncertain times, and in the last 1 month, we've seen how individuals, the entrepreneurs, the businesses, and government alike are finding it difficult to answer to the challenges brought in by the COVID-19. So, with so much uncertainty, we need to find ways to stay positive in the time of crisis. So, as an industry representative and influencer and a change maker, I would take the pleasure of inviting the speaker for the day, Mr. Manan Desai. Give me a second, please. Hello. So, hi Manan. And Manan is an Indian actor, comedian, and former radio jockey. He is the co-founder of the Gujarati YouTube channel, The Comedy Factory. He's also in the Indian comedy reality show Comedy Nights Bachao. Moreover, he acted in Gujarati films like Ventilator, Chor Bane Thangat Kare, etc. So I welcome him on board, and to him would be moderating would be done by Mr. Kuldeep Kaler. Kuldeep ji is another known personality, and he's been working as programming head with Radio Mirchi, has also been working as a sub-editor at Divya Bhaskar, the bureau chief at TV9, senior reporters with Divya Bhaskar, Sandesh. He was also as an announcer in the Akashwani. So we welcome Kuldeep ji also, and I would request him to take the session ahead with Manan. We look forward to hearing interesting questions and answers by Manan in this situation. Thank you, and over to you. Thank you, Pooja. Thank you, Jatin bhai. Thank you, IPPO. So, Manan bhai, કેમ છો? બસ મજામાં, તમે કેમ છો? Thank you so much to everybody for inviting me for this wonderful session. બહુ બધા લોકો અત્યારે જોઈ રહ્યા છે, and I'm really looking forward to share my personal experiences. અને આ લોકડાઉનના સમયમાં ઘણા બધા લોકોને અત્યારે ઘરે બેઠા બેઠા બહુ બધું ફ્રસ્ટ્રેશન બિલ્ડઅપ થયું છે. સો હોપફુલી આ થોડુંક હું ટ્રાય કરીશ કે જેટલું બની શકે એટલું લાઇટર સેશન રાખીએ, કારણ કે આઈપી ઘટના જેવી છે કે ઇટ્સ અ વેરી સિરિયસ કોન્વર્સેશન. But yes, we'll try to keep it as light-hearted as possible. So, Manan bhai, અત્યારે લોકડાઉનમાં તમને તો બિરદાવવા પડે કે તમે અને તમારા જે આર્ટિસ્ટ, તમારી આખી ટીમ અત્યારે જે લોકો ઘરે બેઠા કંઈ નથી મળી રહ્યું એમને, તો તમે પોતાના વિડીયોઝથી તમે એન્ટરટેન કરી રહ્યા છો. તો અત્યારે શું તમારી જે ફેક્ટરી છે એમાં શું રંધાઈ રહ્યું છે લોકડાઉનની અંદર? સો આજે જ મેં અનાઉન્સ કર્યું છે મારા બે વેબ શોઝ રિલીઝ થવાના છે કાલે એક સાથે. એક ઇંગ્લિશ વેબ શો છે જેનું નામ છે લોકડાઉન વિથ મનન, જેમાં હું ફેમસ કમેડિયન્સ છે એના સાથે બેઝિકલી લવારી કરું છું. ઝાકીર ખાન, અભિષેક ઉપમન્યુ, વીરદાસ, આ બધા લોકો સાથે. ઇટ્સ અ 10 minutes શોર્ટ ઇન્ટરવ્યુ ઓફ ધેર લાઇવ્સ ડ્યુરિંગ લોકડાઉન. અને એક મારો શો છે જે એક સાયકોલોજીકલ ટોક શો છે જેનું નામ છે મનનની થેરેપી, જેમાં હું ગુજરાતી સેલિબ્રિટીઝ સાથે I am having a conversation with them, talking about the psychological aspect of their lifestyle and of their career. એટલે એના 13 episodes છે season 1 ના, અને every day there will be one episode releasing starting from tomorrow. And this is the first time acquisition of Gujarati content for Jio Studios. So Jio Studios એ પહેલી વખત ગુજરાતી content acquire કર્યું છે, and they have started with the Comedy Factory for their OTT platform called Jio Cinema and for their YouTube channel called Jio Studios. So it's a great thing for me because we have been planning for Mananni therapy since last year. I mean, last year I shoot કરી દીધેલું, but somehow there were certain disputes internally કે જેના કારણે અમે એ સમયસર રિલીઝ નતા કરી શક્યા. We wanted to release it in October, November. But after a long legal battle, we got out of a situation and we sold the IP rights to Jio Studios, and now they own the IP rights for Mananni Therapy and Lockdown with Manan. So yeah, that's what is happening at the factory. बाकी तो हमारी YouTube channel पर videos निकलता रहे हैं, and we have also during this lockdown period we have also written a feature film script.
વાહ. સો હમણાં જ તમારો એક વિડીયો બહુ પોપ્યુલર થઈ રહ્યો છે. તમે જે લોકડાઉન ની અંદર ઘરમાં જે એક્સરસાઇઝ થાય છે અને ઘરમાં જે આપણે પ્રવૃત્તિઓ કરી છે એનાથી જે મસલ્સ તમે ડેવલપ કરી શકો છો એ તમે બતાવતા હતા. એ ખૂબ જ ફની વિડીયો હતો. સો મનનભાઈ, તમે તમારી જે ફેક્ટરી જેને કહો છો, જો કે હવે એ બહુ મોટી કંપની છે, તો જ્યારે તમે એના વિશે વિચારતા હતા તો એનું નામ રજીસ્ટર કરાવવું અને એ બધું જ્યારે તમારું થોટ પ્રોસેસ ચાલતું હતું એના વિશે થોડુંક અમને જણાવો. તો 2011માં જ્યારે મારે સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી કરવી હતી ને, તો એ પહેલા શોનું નામ જ અમે રાખ્યું હતું ધ કોમેડી ફેક્ટરી. અને એ શો મેં કરેલો 26 ઓગસ્ટ 2011માં. એન્ડ આફ્ટર આઈ ડીડ દેટ શો અમને એવું થયું, અચ્છા, શુડ આઈ ટોક ઇન ગુજરાતી ઓર હિન્દી, વિચ લેંગ્વેજ ઇઝ મોર પ્રેફરેબલ, ડુ યુ થિંક? whichever convenient to you, ફ્લોમાં જે રીતે તમને યોગ્ય લાગે. ઓકે, સો આઈ વિલ ડુ અ લિટલ બિટ ઓફ ગુજરાતી ઇન ઇંગ્લિશ, એટલે બધાને થોડું ઘણું સમજાય. તો સુનિલભાઈ પણ આવે છે. સુનિલભાઈ કેમ છો? તો આઈ વોઝ ટોકિંગ અબાઉટ, શરૂઆતમાં મેં ખાલી શોનું નામ ધ કોમેડી ફેક્ટરી રાખેલું, અને પછી બીકોઝ સીઈંગ ધ રિસ્પોન્સ મેં મારી વાઈફને કીધું કે આઈ થિંક વી શુડ ગેટ ધીસ રજિસ્ટર્ડ. સો વી ગોટ ઇટ રજિસ્ટર્ડ. ટ્રેડમાર્ક માટે અમે એપ્લિકેશન આપ્યું લોગો સાથે. અમને એક બે નાના મોટા ડિસ્પ્યુટ આવ્યા, પણ એ પ્રોસેસમાં અમારા 3 વર્ષ નીકળી ગયા, એન્ડ નાઉ વી આર અ રજિસ્ટર્ડ કંપની. After getting the IP for the Comedy Factory Laugh Off, we also now from 1st of April we are a private limited company. તો યા એટલે શરૂઆતમાં શું કહેવાય કે આપણે મસ્તીમાં લેતા હોઈએ કે હા ચલો કરીએ છે, બટ થેન્કફુલી બીકોઝ હું રેડિયોમાં હતો બિફોર ગેટિંગ ઇનટુ કોમેડી, એટલે મને આઈપી કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને તમારા નામે અમુક પ્રોપર્ટીઝ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટીઝ તમારા નામે રહેવી એ કેટલી અગત્યની વાત છે મને પહેલાથી એની જાણ હતી, અને એટલા જ માટે I applied for trademark and I applied for registration very early on. એટલે thankfully મને મળી ગયું ધ કોમેડી ફેક્ટરી નામ. એક કંપની સાથે અમારું ડિસ્પ્યુટ થયું હતું, which was a Canadian company by the same name, પણ એ બધી ડિસ્પ્યુટ રિઝોલ્વ થઈ ગયેલું. તો એમ તમે કીધું કે ભાઈ નામ માટે ડિસ્પ્યુટ થયું હતું, તો અત્યારે એવું ટ્રેન્ડ જોવા મળે છે કે લોકો એડવાન્સમાં નામ રજીસ્ટર કરાવી લે છે. ભલે મારે પ્રોજેક્ટ કરવો હશે 2 વર્ષ પછી કે 3 વર્ષ પછી, પણ આપણે રજીસ્ટર પહેલા કરાવી લઈએ, જેથી કરીને આપણી પાસે બુક થઈ જાય. રિસન્ટલી જ પેલું ઇન્સિડન્ટ થયું હતું, જે ફિલ્મ હતી મુમનિયા, જી જેનું નામ મુમનિયા, પછી સાણકી આંખને રાખવું પડ્યું. તો તમે એવા બી કોઈ ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ કરેલા? એ મારા ખ્યાલથી આપણે શું નામ હતું એ પ્રોડ્યુસરનું, પી પરથી પ્રીતિશ નંદીએ રજીસ્ટર કરેલું ને એ નામ. I forgot the name. ઓરિજિનલી ક્રિએટ બાય અનુરાગ કશ્યપ, એણે ક્રિએટ કર્યું હતું ભૂમનિયા, પણ એ રજીસ્ટર કરાયું હતું એમને. તો તમે તમારા કોઈ ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ હોય કે એવું કંઈક જે તમે એડવાન્સમાં રજીસ્ટર કરાયા હોય? સો મને છે ને નામ તો હું રજીસ્ટર કરાવી જ દઉં છું, પણ સાથે સાથે મને વેબસાઇટનો પણ એક મારા વેબસાઇટ ડોમેનમાં પણ લગભગ મારા નામની અંદર કમસે કમ 50 URLs મેં રજીસ્ટર કરેલા છે. અને મને હજુ પણ યાદ છે, હું રામદેવનગરની જે મેરિયટ હોટલ છે ત્યાં હું બેઠો હતો, અને મારો એક બહુ અંગત ફ્રેન્ડ છે જે એક સોશિયલ મીડિયાનું બધું ચલાવતો હતો, અને અમે બેઠા હતા અને અમે જોયું કે ગરવી ગુજરાતી કોઈએ નામ લીધું જ નહોતું, અને આ વાત છે 2015ની. Nobody had registered the name ગરવી ગુજરાત. અને પછી અમે એની જ સામે મેં એને ડોમેન લઈને આપ્યું અને ગિફ્ટ કર્યું, અને એને મેં કીધું કે આ ગરવી ગુજરાત નામ છે જ નહીં, તો આ તો બહુ જબરજસ્ત વાત કહેવાય. એટલે સમટાઈમ્સ વોટ હેપન્સ ઇઝ ધેટ તમને એવું લાગે છે કે આ નામ લેવાઈ ગયું હશે એટલે તમે ટ્રાય પણ નથી કરતા, પણ એ પણ એક ભૂલ લોકો કરતા હોય છે કે ઘણી વખત કે એ લોકોને એવું લાગે નો ધીસ ઇઝ ટુ કોમન ઓફ અ નેમ ટુ બી ઓરિજિનલ ઓર ટુ બી ઓન્ડ એઝ એન આઈપી બાય અસ. પણ ના, તમારે એ પ્રયત્ન કરવા પડશે, તમારે શોધખોળ કરવી પડશે કે ભાઈ શું એ નામ લેવાઈ ગયું છે કે નહીં. કારણ કે ઘણી વખત છે ને સિમ્પલ નામ્સ પણ બહુ કામ કરે છે, and it's all about what you name your brand. I think a lot of it અમારું બી સક્સેસ અમને મળ્યું છે એના પાછળનું કારણ એ છે કે અમારું જે કંપનીનું નામ છે એ બહુ ઇઝી ટુ રિમેમ્બર છે,
અને it gives a different branding level to our overall company name. કે કોમેડી ફેક્ટરી છે, તમે જેમ શરૂઆત કરી કે ફેક્ટરીમાં અત્યારે ઉત્પાદન શેનું ચાલી રહ્યું છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ શેનું ચાલી રહ્યું છે, સો ઓબ્વિયસલી it's a very good name to be associated with. એટલે આઈ પર્સનલી ફીલ ધેટ એ જે એડવાન્સમાં વાત ચાલે છે ને એ બહુ સારી વાત છે. અગર તમારા પાસે અકાઉન્ટમાં રૂપિયા હોય અને તમારા પાસે એક સારો આઈડિયા હોય તો એ નામ તમે રજીસ્ટર કરાવી દો. પછી ફ્યુચરમાં ભવિષ્યમાં એનું યુઆરએલ કદાચ બહુ મોંઘું નીકળે કે પછી એનું નામ જે છે એ વધારે અહેમિયત રાખે કે એનું મહત્વ એનું વધી જાય. So it's always good to register the names in advance and there is nothing wrong in it, I personally feel. હા, હવે એવું થઈ શકે કે જે વ્યક્તિને એ નામ જોઈએ છે, જેમ કે મહિલા મંચ કરીને એક સ્ટેન્ડઅપ કોમેડીનું એ છે, ઇટ ઇઝ અમદાવાદ બેઝડ, જેમાં પ્રીતિ દાસ છે, જેમાં શેફાલી છે, and we are also, the Comedy Factory is associated with that stand-up comedy group. પણ fortunately unfortunately there is a મહિલા મંચ નામથી એક એનજીઓ પણ છે. સો એવા પણ ક્લેશ થતા હોય છે કે જ્યાં સિચ્યુએશન્સ થોડુંક શું કહેવાય, it's unavoidable and you have to let go. So obviously you have to think of rebranding and stuff like that. પણ જેટલા પ્રિકોશન તમે અર્લી ઓન લઈ લો ને, એટ ધ ઇન્સેપ્શન સ્ટેજ ઓનલી, આઈડિયેશન સ્ટેજ પર જ તમે જેટલા પ્રિકોશન લઈ લો ને એટલું વધારે સારું છે. કરેક્ટ. તો મનનભાઈ, તમે ગુજરાતી કોમેડી અને સ્ટેન્ડઅપની જો વાત કરીએ ને તો તમે બહુ જ વર્ષો પહેલા શરૂઆત કરી. તમે પાયોનિયર છો એવું કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી, અને તમે ડિજિટલી પણ ઘણું બધું કામ કર્યું છે. તો આજે જે કરંટ જે નવા આર્ટિસ્ટ છે, જે નવા કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ છે, તમને શું લાગે છે એ લોકોમાં કેટલી અવેરનેસ છે પોતાના ક્રિએશન ને લઈને, કે કોપી ના થાય, કે મિસયુઝ ના થાય, કે રજીસ્ટર કરી લે લોકો? સો મારી ઓળખાણમાં જેટલા લોકો છે એ લોકોનું ફૂલ મદદ કરું છું. એ લોકો, જેમ કે હમણાં એક ચેનલ છે જેનું યુટ્યુબ અકાઉન્ટ હેક થઈ ગયું હતું, એને મેં મદદ કરેલી. પછી એક મોટા કલાકાર છે, એમનું ગૂગલ એડસેન્સ અકાઉન્ટ છે તે સ્ટોપ થઈ ગયેલું, તો એમને હું મદદ કરી રહ્યો છું. તો I keep helping the community, especially in the Gujarati fraternity, because અત્યારે ગુજરાતી ફ્રેટર્નિટીની એની ડિજિટલ કોમન સેન્સની જરૂર છે, ડિજિટલ એડેપ્ટેશનની જરૂર છે, અને આઈપી સમજવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આઈ હેવ નોટિસ દેટ જેટલું આઈપીનું અવેરનેસ ઓવરઓલ છે નેશનલી અને ઇન્ટરનેશનલી, એટલું ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નથી. અને એના ઘણા બધા કારણ છે. કારણ કે મને હજુ પણ ખબર છે કે જ્યારે હું એક શો કરવા ગયેલો અને ત્યારે મારા સામે સિનિયર કલાકારો બેઠા હતા, જેમને મેં જોઈને કોમેડી હું શીખ્યો છું. ગુજરાતીની જ હું વાત કરું છું. એન્ડ they are in front of me talking about કે તું આજે આ જોક કરી લેજે, તું આજે પેલી જોક કરી લેજે. એટલે હું એકદમ હેપતાઈ ગયો. મેં કીધું કે aren't we supposed to do our own jokes which we have written by ourselves? So મેં જે મારા મિત્ર છે એ સિનિયર કલાકારોમાં, એમને મેં પૂછ્યું કે આવું ચાલતું હોય છે? એમને કીધું હા, this has been there since the ages. અને ઘણી વખત એવું પણ થયું છે, આપણે જેમ કે હમણાં લવરાત્રી મૂવીમાં એક કોન્ટ્રોવર્સી થઈ હતી કે અખલડે જાવે એવું કંઈક ગીત હતું, અને એ લોકોએ એને કંઈક રીમેક કર્યું હતું વિધાઉટ ટેકિંગ રાઇટ્સ ઓર વિધાઉટ ટેકિંગ એની પરમિશન્સ. સો આવા બધા લીગલ ડિસ્પ્યુટ્સ અને લીગલ ઇશ્યુઝ અંદર બહુ વખત થતા હોય છે. જેમ કે ઘણા બધા યુટ્યુબર્સ ગુજરાતી સોંગ આપોઆપ લઈ લે છે, રાઈટ? હવે હમણાં મેં મનનની થેરેપી શો કર્યો, અને એ શો ની અંદર વન ઓફ ધ ગેસ્ટ ઇઝ આરોહી પટેલ. હવે આરોહી પટેલનું જ ગીત છે, આરતીબેન ઓળખીતામાં છે, સંદીપભાઈ પણ ઓળખીતામાં છે, એ મને ખાસ રીતે ઓળખે છે, ધ ડિરેક્ટર્સ એન્ડ ધ મેકર્સ ઓફ લવની ભવાઈ. છતાં પણ અમારી ટીમથી એમને એ કોલ ગયો છે, એમના સાથે કમ્યુનિકેશન થયું છે, અને એમના સાથે એ વાત થઈ છે, અને એમના પાસે એનઓસી અમે મંગાવી છે. કારણ કે it is very important to communicate no matter what relationship you have with the fellow creator. એટલે અવેરનેસ મારા હિસાબે જે અપકમિંગ યુટ્યુબર્સ છે, અને આ બહુ નાનકડી વાત છે જો હું શેર કરવા માંગુ છું. જેમ કે મેં હમણાં કીધું શરૂઆતમાં જ કે હું જીઓ સ્ટુડિયોઝ માટે એક શો કરી રહ્યો છું જેનું નામ લોકડાઉન વિથ મનન છે, અને એના માટે મેં એક સેમ્પલ પેક ખરીદેલું
હવે મ્યુઝિક કમ્પોઝિશન મેં આપેલું પાર્થ ભરત ઠક્કરને અને એમને એમનું મ્યુઝિક કમ્પોઝ કરેલું, પણ લોકડાઉન વિથ મનન માટે મેં એક સેમ્પલ પેક ડાઉનલોડ કરેલું કે વિચ ઇઝ કોપીરાઇટ 100% રોયલ્ટી ફ્રી ફોર કમર્શિયલ યુઝ સેમ્પલ પેક. એ પણ મને જીઓએ ના પાડી દીધી કે ઇટ શુડ બી 100% કમ્પોઝિશન ઓનલી, કારણ કે આજકાલ કોપીરાઇટ ફ્રી મ્યુઝિકમાં પણ એવું થાય છે કે અગર મેં એક સેમ્પલ પેક ડાઉનલોડ કર્યું ઇન્ટરનેટ પરથી, એ સેમ્પલ પેક નું નામ છે ફોર એક્ઝામ્પલ કાશ્મીર વોલ્યુમ 3, તો એ કાશ્મીર વોલ્યુમ 3 નું મેં પેક ડાઉનલોડ કર્યું અને એમાંથી મેં એક કમ્પોઝિશન મારી રીતે અલગ અલગ સાઉન્ડ્સ ને ભેગા કરીને બનાવી દીધી. એવી શક્યતા છે કે એ સેમ ટ્યુન બીજું બનાવી શકે છે, કારણ કે સેમ્પલ્સ અને સાઉન્ડ્સ બધે સરખા છે. એટલે આવો પણ એક બહુ નાનો ડિસ્પ્યુટ થયેલો જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણી વખત શું થતું હોય છે કે જેમ કે અમારા યુટ્યુબ ચેનલ પર અમે છે ને 2015-16 અમુક વિડીયોઝ બનાવેલા કે જેમાં અમે અમુક એવી લિબર્ટી લીધેલી એ વખતે, કારણ કે એ વખતે એટલું અવેરનેસ હતું નહીં. અમે એ વિડીયો બનાવી દીધા અને અમુક મ્યુઝિક યુઝ કરી દીધું એની અંદર. હવે 2014 મેં એક વિડીયો બનાવ્યો હતો, એનું કોપીરાઇટ મને લાસ્ટ વીક આવ્યું, કોપીરાઇટ ક્લેમ. એ મ્યુઝિકનું જે મેં મ્યુઝિક યુઝ કરેલું મારા યુટ્યુબના વિડીયો પર, એ વિડીયોનું નામ પોસિબિલિટી છે અને એના અંદર જે મેં સાઉથ ઇન્ડિયન મ્યુઝિક યુઝ કરેલું એ વખતે મને યાદ પણ નથી કે મેં ક્યાંથી એને લીધેલું, અને મેં લીધેલું તો મને ખબર છે કે કોપીરાઇટ ફ્રી જ મેં લીધું હશે, પણ એના ઉપર મને 6 વર્ષ પછી કોપીરાઇટ ક્લેમ આવ્યું અને જેટલું રેવન્યુ હતું એ બધું હવે સ્ટોપ થઈ ગયું બેઝિકલી ફ્રોમ ધેટ વિડીયો. સો as the day passes, as the digital era grows, awareness જેટલી વધી રહી છે એવા આઈપી ના રિલેટેડ જે રૂલ્સ છે, જે અમુક વસ્તુઓ છે વધારે સ્ટ્રેન્થન થઈ રહી છે. અને આઈ થિંક કે ક્રિએટર્સ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ એક આર્ટિસ્ટિક એક્સપ્રેશન નથી માત્ર. હું એવું માનું છું કે દરેક કલાકાર કે દરેક સાહસી કે જેના અંદર ધગસ હોય કે ભાઈ મારે યુટ્યુબ પર કઈ મારું આર્ટ ફોર્મ દર્શાવવું છે, તો એને આ બધી વસ્તુઓની સેન્સ હોવી બહુ જરૂરી છે, કારણ કે એક આર્ટિસ્ટમાં એક ડિસિપ્લિન હોવી જરૂરી છે અને ડિસિપ્લિનની અંદર આ બધી વસ્તુઓ આવે છે જે બેઝિક હાઇજીન છે. અને આજની તારીખમાં મને ખબર છે કે મારો વિડીયો કોઈ ઉઠાવીને કશે બીજે એને પેસ્ટ કરી દે છે અને એનામાંથી એ કમાય છે, એની ચેનલ પર મારા વિડીયોથી રેવન્યુ થાય તો મને કેટલું પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો એવી જ રીતે મારે એ પણ સમજવું જોઈએ કે હું બીજાનું કોન્ટેન્ટ ક્રિએશન અગર લઉં છું એના પરમિશન વગર કે પછી એને પૂછ્યા વગર, તો મને એને કેટલો ઇશ્યુ થઈ શકે છે. એક્સેપ્ટ ફોર ટી સિરીઝ ઇઝ અ હ્યુજ થિંગ, એમને એટલો ફરક નહીં પડે, તો પણ એ કોપીરાઇટ ક્લેમ સ્ટ્રાઇક તમારા ઉપર આપી તો દેશે જ. એ તો થયું જ છે મારી સાથે પણ. મનન, તમે કીધું કે તમે જ્યારે કોઈનું ક્રિએશન યુઝ કરો છો ત્યારે તમે તકેદારી રાખો છો કે ભાઈ એની કન્સર્ન લેવામાં આવે. હવે તમારી જે ફેક્ટરી છે એમાં એ ગ્રેડ માલ બને છે, હવે જ્યારે માલ તમારો જોરદાર હોય તો બજારમાં કોપી થવાની શક્યતા બહુ ખરી, બરોબર? તો હવે તમારો માલ કોપી ના થાય એમાં તમે કઈ રીતે તકેદારી રાખો છો કે પ્રિકોશન્સ રાખો છો? જ્યારે અમે સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે અમે બહુ નેસેન્ટ સ્ટેજ પર હતા ત્યારે અમારા વિડીયોઝ વોટ્સએપ પર બહુ વાયરલ થતા હતા, કારણ કે એ વખતે બીબીકે વાઇન્સ, અમિત બડાના, કેરી મિનાટી, એઆઈબી, ટીવીએફ આ કોઈ નહોતું આવ્યું. અમારી શરૂઆત 2012માં, તમે મારી ચેનલ પર જઈને જૂના વિડીયોઝ જોશો તો તમને અંદાજો આવી જશે. અને વી ડિડન્ટ હેવ અ કોર્પોરેટ સ્ટ્રક્ચર ઇન પ્લેસ. એટલે જ્યારે અમે 2-4 જણ મહેનત કરીને એક વિડીયો બનાવતા હતા અને એ વિડીયો કોઈ એમની ચેનલ પર મૂકતા હતા ત્યારે અમને બહુ જ ઘણો અફસોસ થતો હતો, ઘણો ગુસ્સો પણ આવતો હતો અમુક ઇન્સ્ટન્સીસમાં. પણ એ પછી અમે ધીરે ધીરે એને ટેકલ કરતા શીખ્યા. સારી વાત એ છે કે હવે યુટ્યુબ પર જે યુટ્યુબ સ્ટુડિયો છે એટલું એનહાન્સ અને એડવાન્સ થઈ ગયું છે કે they can track your content on their own. એટલે આજની તારીખમાં હું મારા કોપીરાઇટ સેક્શનમાં જઉં ને તો એમાં આપોઆપ મને યુટ્યુબ દરરોજના 10 વિડીયો 15 વિડીયો દેખાડે છે જે મારી ચેનલ પરથી કોપી થયા છે, બરોબર, એમના જ પ્લેટફોર્મ પર, માત્ર એમના જ પ્લેટફોર્મ પર. ફેસબુક પર, વોટ્સએપ પર એમનો કંટ્રોલ નથી.
Yeah. એટલે એ હાઇજીન બહુ સરસ યુટ્યુબે મેન્ટેન કર્યું છે કે અગર તમે તમારું ક્રિએશન, હવે આજની તારીખમાં હું હમણાં જ અતુલ પુરોહિત જે બહુ મોટા ગરબા સિંગર છે બરોડામાં, એમના દીકરા સાથે વાત કરતો હતો. એમને આ લોકડાઉન સમયમાં એમને પોતાની ચેનલ રીએક્ટિવેટ કરી છે. હવે એ ગરબા ગાય છે યુનાઇટેડ વેન નામની સંસ્થા માટે. અને એમણે બહુ બધા વિડીયોઝ અપલોડ કર્યા છે અતુલ પુરોહિતના, બીકોઝ દે હેવ ધ રાઇટ્સ ટુ ડુ સો. પણ અતુલ પુરોહિતે અમુક પ્રાઇવેટ ફંક્શનમાં જઈને કે અમુક સંસ્થાઓમાં જઈને પરફોર્મ કર્યું હોય એના પણ વિડીયોઝ ઓનલાઈન છે. તો પહેલા તો એ બધા વિડીયોઝ અમે હટાવડાયા, કારણ કે એ વિડીયો પર લાખો વ્યૂઝ આવ્યા છે, એટલે રેવન્યુ પણ સખત એ વિડીયોઝને જનરેટ થયું હશે. એટલે તમે વાત સમજો કે અતુલ પુરોહિત જેમણે પોતાની આખી જિંદગી ગાયકી પાછળ આપ્યું છે, ગરબા પાછળ આપ્યું છે, ગુજરાતી કલ્ચર માટે આપ્યું છે, તે એકદમ ધાર્મિક માણસ છે, એકદમ સંત માણસ છે. એમના ક્રિએશન, એનું કેટલું બધું રેપ્લિકેશન થયું છે અને રેપ્લિકેશન થી કેટલી બધી રેવન્યુ જનરેશન થઈ છે કે જે બીજા લોકોના પોકેટમાં ગઈ છે. અને this is a biggest problem that બધાના હાથમાં મોબાઈલ ફોન અને જીઓ સિમ કાર્ડ આવ્યું છે, એટલે everybody feels that they have that ownership towards a content. અને ઘણી વખત જ્યારે શરૂઆતમાં અમારી સાથે આવું થતું હતું ને, અમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચેનલ્સ પરથી કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફેસબુક પ્રોફાઇલ પરથી લોકોને મેલ કરીને, લોકોને ઇનબોક્સ કરીને અમે કહેતા હતા કે પ્લીઝ આ કોપીરાઇટ કોન્ટેન્ટ છે અને હટાવો, તમે તમારી ચેનલ પર કેમ મૂકો છો, તમે તમારી પ્રોફાઇલ પર કેમ મૂકો છો, તમે પરમિશન નથી લીધી. તો એ લોકો સામેથી એ લોકો ઓડિયન્સ મેમ્બરને, અમુક ઓડિયન્સ મેમ્બરને એવું લાગે છે કે અમે તમારી માર્કેટિંગ કરી રહ્યા છીએ. એટલે આવી સાયકોલોજીથી અત્યારે ઓડિયન્સ રન કરી રહી છે કે દે ફીલ, કારણ કે ઓબ્વિયસલી because of the ever growing digital era અને ખાસ કરીને આ લોકડાઉન પીરિયડમાં પ્રાઇવસી ઇન્ટ્રુઝન બહુ જ થવાની છે. અને એમાં નોટ જસ્ટ કોન્ટેન્ટ ક્રિએશન, પણ બીજી પ્રકારની પણ જે બધી પ્રાઇવસી છે એનું પણ ઇન્ટ્રુઝન થઈ રહ્યું છે. અને લોકોને એવું લાગે છે they can upload anything and talk about everything on the internet and they will get away with it. But they need to understand કે અવેરનેસ વધી રહી છે અને સાથે સાથે લોકો વધારે સજાગ થઈ રહ્યા છે વસ્તુને લઈને. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ રાઈટ ટુ જેમ કે અમારું એક બહુ ફેમસ ક્રિએશન છે ગરબા શફલ. હવે ગરબા શફલ જ્યારે અમે અપલોડ કર્યું ને તો એના લગભગ 100 વિડીયોઝ યુટ્યુબ પર રેપ્લિકેટ થઈ ગયા. હવે ઓરિજિનલ વિડીયો પર છે ને અમને કોપીરાઇટ આવ્યું ફ્રોમ ટિપ્સ, ફ્રોમ ટી સિરીઝ, એવી રીતે 3-4 રેકોર્ડ લેબલે અમારો પર કોપીરાઇટ ક્લેમ મૂક્યું. એ લોકોએ વિડીયો ડાઉન નતો કર્યો, પણ એ લોકોએ કોપીરાઇટ ક્લેમ મૂકી દીધું, અમને સ્ટ્રાઇક નથી આપી એ લોકોએ. તો સ્વાભાવિક રીતે વી ડુ નોટ હેવ ધી ઓનરશિપ ઓફ ધેટ સોંગ્સ બીકોઝ ધેટ ઇઝ અ મેશઅપ સોંગ, એટલે ધેટ ઇઝ અ કવર સોંગ એન્ડ ઇટ કમ્સ અંડર ફેર યુઝ, રાઈટ. અમે ફેર યુઝના રીતે અમે એને યુઝ કર્યો હતો, એનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ફેર યુઝ ઓબ્વિયસલી ડેફિનેશન અમેરિકામાં અલગ છે, યુકેમાં અલગ છે, ઇન્ડિયામાં અલગ છે ફેર યુઝની. I believe fair use પર વધારે લાઈટ જતીનભાઈ ને તમે આપી શકો છો. પણ જ્યારે અમે અમારી લોકલ ટીમ સાથે કન્સલ્ટ કર્યું ને, સંભળાય છે મારો અવાજ? ઓકે. જ્યારે અમે અમારી લીગલ ટીમ સાથે કન્સલ્ટ કર્યું ને ત્યારે એમણે કીધું કે because it carries our faces and because it carries the brand name of the Comedy Factory, there should not be a replication of this content. અને અમે અમારી લીગલ ટીમને રેફર કરીને, બીકોઝ હી ઇઝ ઓલ્સો વ્હાઇટ આઈપી કરીને એક ફોર્મ છે, બરોડા બેઝડ છે, યશ સૂર્યાવાલા, કદાચ નામ ઓળખતા હશો તમે. તો એમને કન્સલ્ટ કરીને વી ડીડ અ લીગલ પ્રોસિજર ટુ પુટ ડાઉન ધોઝ વિડીયોઝ, કારણ કે યુટ્યુબે તો અમને ચાન્સ આપેલો કે તમારે પુટ ડાઉન કરવા એ ગરબા શફલના રેપ્લિકેશન તો તમે કરી શકો છો, બટ વી હેડ અ પ્રોપર પ્રોસેસ ટુ પુટ ડાઉન ધોઝ વિડીયોઝ. અને સામેથી ઘણા બધા લોકોએ અમને મેલ બી કર્યો કે સોરી ફોર અપલોડિંગ, સોરી ફોર ડુઈંગ ધીસ એન્ડ ઓલ ઓફ ધેટ. એટલે ઓબ્વિયસલી ફ્રોમ અ લેમેન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આ આખી ઘટનાની અંદર ગ્રે એરિયા ઘણો હોય છે ઘણી વખત, જ્યારે તમે કવર સોંગ્સ કે પેરોડીઝ બનાવતા હો ત્યારે. પછી જ્યારે હું મૂવી રિવ્યુઝ બી કરતો હોઉં છું, મારી ચેનલ પર તમે જોયા હશે, ત્યારે હું અમુક આર્ટવર્ક યુઝ કરતો હોઉં છું. તો એવા લોકોને એવું લાગે છે કે અમારા ગરબા શફલના વિડીયોને 4 મિલિયન 5 મિલિયન વ્યૂઝ છે તો બહુ સારી એવી કમાણી થઈ છે. પણ વી હેવ નોટ ડન ઇવન અ સિંગલ પેની ઓફ રેવન્યુ ફ્રોમ ગરબા શફલ.
because we know that this is not right. We have not got proper permissions for all the songs. એટલે અમે છે ને we do not activate the monetization for such. એટલે જ્યારે પણ અમે કોપીરાઇટ કોન્ટેન્ટ હોય કે જેમાં પેરોડી હોય કે કવર સોંગ હોય તો એવા વિડિયોઝ અમે અપલોડ નથી કરતા કારણ કે એમાં કોપીરાઇટ સ્ટ્રાઇક આવવાની શક્યતા વધારે છે. તમે મોનેટાઇઝેશન ઓફ કરીને વિડિયોઝ અપલોડ કરો ને તો યુ કેન ક્લેમ ઇટ અંડર ધ ફેર યુઝ. એટલે એનાથી ખાસું એવું ડિફરન્સ પડે છે. બટ યસ, it all depends from situation to situation. It's just that જેમ કે મેં મનનની થેરેપી શો છે એમાં જીગરાનો એપિસોડ છે, જીગરદાન ગઢવીનો જે સિંગર છે ગુજરાતી, એમને ખાલી પોતાનું જ એમનું ગીત છે ચાંદને કહો કે આજે હાથ મેં નહીં, એમણે ખાલી એક જ લાઈન ગાઈ છે, એમને હમ કરી છે લાઈન, રાઈટ? તો પણ અમે કોકોનટ પિક્ચર્સ પાસેથી એની એનઓસી મંગાવી છે. So you want to be completely clear of all these things and you will only learn after burning your hands. અમુક હદ સુધી તમારે તમારે કષ્ટ ભોગવવું પડશે, તમારે થોડુંક સહન કરવું પડશે અને પછી જ તમને આ બધી વસ્તુઓનો અંદાજો આવશે. કારણ કે જેટલું બી હું અત્યારે શેર કરું છું બધા સાથે, જાણતા અજાણતા લોકોથી ભૂલ થઈ જ જતી હોય છે આ બધી વસ્તુઓને લઈને. કારણ કે ગુજરાતી વૃત્તિઓ ઉપરથી ઇન્ડિયન મેન્ટાલિટી છે, wherein we tend to clone or we tend to copy or we tend to ape something કે જેના કારણે આપણને એવું લાગે આ બધું ચાલે, આમાં કઈ વધારે વાંધો ના આવે. પણ let me tell you very frankly કે IP રાઇટ્સ દિવસે દિવસે બહુ જ સ્ટ્રોંગ થઈ રહ્યા છે અને બહુ જ અને I think કે it is the right thing which is happening right now. કારણ કે જેટલા હક તમારા છે એઝ એન ઓડિયન્સ એટલા પણ હક આર્ટિસ્ટના છે. અને આજની તારીખમાં મને એ વસ્તુ પહેલા જે 2015માં મને એક પ્રકારની એ હતી ઇનસિક્યોરિટી કે યાર આ બધા લોકો મારું કોન્ટેન્ટ રીઅપલોડ કરે છે અને એ લોકો મારા ચેનલના વ્યૂઝ બગાડે છે કે ઇફ આઈ કુડ સે એ લોકો મારા કોન્ટેન્ટને બાસ્ટર્ડાઇઝ કરી રહ્યા છે. ત્યારે મને બહુ ખોટું લાગતું હતું. પણ જ્યારે મને આજે મારા હક મળે છે બીકોઝ ઓફ ધીઝ IP રૂલ્સ, તો આઈ ફીલ રિયલી ગુડ એન્ડ આઈ નો દેટ સમહાઉ મારા જે IP રાઇટ્સ છે એ સિક્યોર્ડ છે because of this system which is taking shape in the country at this point in time, and we are all learning in this process. અત્યારે મનનભાઈ જે સિનેરિયો છે ને, આપણે અહીંયા એવું માન્યતા છે ઇન્ડિયામાં કે જે સોશિયલ મીડિયા પર છે એ બધાનું છે, કોઈનું નથી. અને પ્લસ અત્યારે તમે પેજીસ જુઓ ને તો ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, ફેસબુક ઉપર ગુજ્જુ આય, ગુજ્જુ રાજકોટી, ગુજ્જુ અમદાવાદી, ગુજ્જુ ઢીકણો, બધા એવા પેજ બનાવી નાખ્યા છે અને બધા કોપી પેસ્ટ. ઓરિજિનલ કોન્ટેન્ટ ક્રિએટરના પેજ ઉપર કદાચ 1000 વ્યૂ હશે, પણ પેલાના ડુપ્લિકેટ જેણે કોપી કર્યું ત્યાં 50 કંટ્રોલ કરો કે તમે શું ફીલ કરો છો જ્યારે આવું જુઓ છો ત્યારે? So I know કે it depends from case to case actually, Kuldeep. કારણ કે ઘણી વખત અમે બીજી બધી ચેનલ્સને કોપીરાઇટ સ્ટ્રાઇક પણ આપી છે તો એ લોકો રડતા બી અમને ઈમેલ્સ કરે છે, ઘણા લોકો અમને કોલ્સ કરે છે કે પ્લીઝ અમારી ચેનલ પરથી કોપીરાઇટ સ્ટ્રાઇક હટાવો, અમારી ચેનલનું બધું રેવન્યુ મારું જતું રહેશે અને ઢીકણું ને ફલાણું. એવું બી થયું છે. અને એવું પણ થયું છે કે એક નાનું પેજ હોય કે જેના 100-200 ફોલોઅર્સ હોય અને એણે કંઈ અપલોડ અમારું કર્યું હોય, પણ સ્વાભાવિક રીતે જેમ કે બહુ મોટા સોશિયલ મીડિયા પેજીસ પણ છે કે જેના 10 મિલિયન 11 મિલિયન ફોલોઅર્સ હોય ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અને એ લોકો અમારું કોન્ટેન્ટ રીઅપલોડ કરે છે વિધાઉટ ગિવિંગ અસ ક્રેડિટ. તો સારી વસ્તુ એ છે કે હવે અમારી ક્રેડિબિલિટી માર્કેટમાં એટલી થઈ ગઈ છે કે અમારી ઓડિયન્સની એફિનિટી એટલી સારી છે કે એ લોકો જઈને એ પેજને ગાળો આપે છે. નીચે કોમેન્ટમાં એ લોકો લખી દે છે કે કોમેડી ફેક્ટરીનું કોન્ટેન્ટ તમે ચોરી કર્યું છે, ચોર લોકો છો તમે, આમ તેમ. એટલે પછી એ લોકો જખ મારીને અમને ક્રેડિટ આપે છે એમના કોમેન્ટ સેક્શન, એમના કેપ્શનમાં. એટલે obviously what you ask depends from it depends from situation to situation. ઘણી વખત અમે એમને ડીલ કરી દેતા હોઈએ છે, પણ ઘણી વખત અમે we have gone to court for couple of cases also
અને પછી એમિકેબલી અમે એ આઉટ ઓફ કોર્ટ સેટલમેન્ટ પણ થયા છે. પણ હા, વી હેવ અ ડિફરન્ટ અપ્રોચ ફોર ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન્સ. હવે તમને ખબર છે કે એક 17 વર્ષનો છોકરો એ પેજને ચલાવે છે, તો એને ખાલી ડરાવવા માટે વી કેન ગીવ હિમ અ સોર્ટ ઓફ લીગલ નોટિસ, એટલે ગભરાઈ જાય અને પછી યુ ગેટ ડન વિથ ઇટ. સો એટલીસ્ટ હી હેઝ એન આઈડિયા કે આ બધી વસ્તુઓ દર વખતે યુ કાન્ટ ગેટ અવે વિથ ઇટ. અને દરેક ગુજરાતી કલાકારે અત્યારે સમજવું બહુ જરૂરી છે. આ એક હું થોડોક ડિટોર લઉં છું, કારણ કે અત્યારે સુનિલભાઈ સાથે આઈ બિલીવ કે બીજા બી અમુક ગુજરાતી લોકો છે જે જોઈ રહ્યા છે, જે ગુજરાતી અપકમિંગ ક્રિએટર્સ છે કે જે સિનિયર કલાકારો છે. તમારા ક્રિએટિવિટીનું એક્સપ્લોઇટેશન થાય છે ઇફ યુ ડોન્ટ નો યોર આઈપી રાઇટ્સ. એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ હું કહું છું. જેમ કે અત્યારે ન્યૂઝ ચેનલ્સ પાસે કશું એર કરવા માટે કોન્ટેન્ટ એટલું નથી થઈ રહ્યું, કારણ કે લોકડાઉન સિચ્યુએશન છે. તો a lot of news media publications are approaching a lot of artists. અને એ બધા આર્ટિસ્ટને એ લોકો બોલાવે છે પોતાના સ્ટુડિયો પર, કે પછી ઓબી વેન થ્રુ, કે પછી એમના ઘરે જાય છે, કે પછી બાઇટ્સ મંગાવે છે, કે પછી ઝૂમ કોલ કરે છે, અને પછી એ બધું કોન્ટેન્ટ એ લોકો પોતાના એના ઉપર મૂકી દે છે. અને આ ગુજરાતી આર્ટિસ્ટમાં મેં વધારે જોયું છે. અને મેં અમુક ગુજરાતી આર્ટિસ્ટ સાથે પર્સનલી કોલ કરીને મેં એમને કીધું છે કે વાય આર યુ ગિવિંગ અવે યોર રાઇટ્સ. અને પછી મેં એમને આંકડા કીધા કે ભાઈ, અગર તમારો વિડીયો ફેસબુક પર 1.5 લાખ વ્યૂઝ, 2 લાખ વ્યૂઝ લાવે છે, યુટ્યુબ પર એના 3-4 લાખ વ્યૂઝ આવે છે, તો એમાં છે તે કેટલું અમાઉન્ટ આવે છે, શું થાય છે. તો એમને અંદાજો આવ્યો કે હાઉ મચ રેવન્યુ મીડિયા હાઉસીસ આર અર્નિંગ આઉટ ઓફ પુટિંગ આઉટ અવર કોન્ટેન્ટ, રાઈટ. અને આ બધી વસ્તુઓ બહુ જરૂરી છે સમજવી, કારણ કે જોકરે કીધેલું બેટમેન મૂવીમાં કે ઇફ યુ આર ગુડ એટ સમથિંગ નેવર ડુ ઇટ ફોર ફ્રી. એટલે અને એ વસ્તુ હું માનું છું. ભલે એક વિલને કીધેલી એ વાત, અને એના પહેલા ખબર નહીં કોઈએ કીધી હશે કે નહીં, પણ એ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ગુજરાતી કલાકારોએ ફ્રોમ ધ લોંગેસ્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ they have always been hungry for publicity, for exposure. અને એમને એવું થાય કે ચલો આપણને ન્યૂઝ મીડિયા કવર કરે છે એટલે આપણને એક પ્રકારનો ઓથેન્ટિકેશનનો થપ્પો મળી ગયો છે. બટ નો, દેટ ઇઝ રોંગ. યુ હેવ જેટલું પાવર મીડિયા પાસે છે અત્યારે, એટલું જ પાવર તમારી પાસે છે થ્રુ સોશિયલ મીડિયા. એટલે તમે કોઈ મીડિયા હાઉસને કે મીડિયા પબ્લિકેશનને તમારું ક્રિએટિવિટી આપો છો, ભલે એ 5 મિનિટની હોય કે 50 મિનિટની, એના કરતા વધારે તમે પોતાની ચેનલ, પોતાની એક પ્લેટફોર્મ ક્રિએટ કરીને પોતાના પ્લેટફોર્મ પર એને અપલોડ કરો, તો એની ક્રેડિબિલિટી તમને જ મળશે, અને એનું ક્રેડિટ હોય, એનું રેવન્યુ હોય, બધું તમને જ મળવાનું છે. સો આઈ પર્સનલી ફીલ કે એ જે આખી ઘટના છે ને, કે ઓર્ગેનાઇઝર્સ હોય કે પછી મીડિયા હોય, એના કારણે જ મારી પબ્લિસિટી થશે અને મારું ઓડિયન્સ ફોલોઈંગ વધશે, એ તદ્દન ખોટી વાત છે મારા હિસાબે. નાઉ એવરી આર્ટિસ્ટ હેઝ that right or that power to be equally successful. આજની તારીખમાં ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી કે જે એક બહુ જ ઘડાયેલી ઇન્ડસ્ટ્રી હતી લાઈવમાં, એટલે મુંબઈમાં મને ઓડિટોરિયમમાં ડેટ્સ જોઈતી હતી તો મને મળતી નથી, બરાબર છે. તો મને ખબર પડી ગઈ કે ઇફ યુ want to create that affinity towards the audience, you have to get into their mobile phones. એટલે પછી એ રીતની આખી ઘટના અમે શરૂ કરી, અને એમાં જ ધીરે ધીરે અમારી પોપ્યુલારિટી વધતી ગઈ. અને વી ઓનલી વેન્ટ બાય પ્રોપર હાઇજીન કો, કે પ્રોપર ફોલોઈંગ ધ પ્રોપર આઈપી કો, આ બધી વસ્તુને અમે ફોલો કરીને આજે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે. અને ટુડે વી આર અ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની. એટલે મોર દેન એનીથિંગ એલ્સ, એવરી upcoming YouTuber or every artist in Gujarati industry should believe કે એકલા હાથે પણ આપણે ઘણું બધું કરી શકીએ છીએ, and it is only with the tip of your fingers now, practically. એટલે I think that this is a very good time for all Gujarati artists to adapt
જેવી રીતે આપણે ઝૂમ કોલ પર અત્યારે અહીંયા વેબિનાર કરી રહ્યા છીએ એવી રીતે અમે હવે શોઝ કરી રહ્યા છીએ ઓનલાઈન. વી આર ડુઈંગ શોઝ ફોર પીપલ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. એટલે એની એડેપ્ટેબિલિટી હવે ગુજરાતી આર્ટિસ્ટે વધારવી પડશે, કારણ કે મને એવું લાગે છે કે લાઈવ શોઝ કરતા કરતા હજુ 1 વર્ષ નીકળી જશે, કારણ કે લોકોને સંકોચ તો રહેવાનો જ છે બહાર આવવામાં. સો યા આઈ એમ સોરી, હું ડિટોરમાં વધારે ડિટોર થઈ ગયું. સોરી કુલદીપ. ઓકે, સો હા, તમે ગ્રુપ છે, ઓજસ છે, તમારી સાથે 4-5 આર્ટિસ્ટ તમે એક કામ કરતા હો છો, તો જ્યારે ક્રિએટિવ લોકો ભેગા થાય એક સાથે, તો એ અંદર પણ એ લોકોનું જે હક છે કે એ લોકોનું જે રાઈટ છે કે એ લોકોનું ક્રિએટિવિટીનું જે ક્રેડિટ છે એ પણ એકબદ્ધ રહેવું જોઈએ. તો તમે એકબીજા સાથે કઈ રીતે કોર્ડિનેટ કરો છો કે તમારું કઈ રીતે એકબીજાનું એ ડોક્યુમેન્ટેડ હોય છે, કેવી રીતનું હોય છે? સો અત્યારે કોમેડી ફેક્ટરી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે અને આ કોણ મારા લગ્નના ફોટો કોણ દેખાડી રહ્યું છે? મનન દેસાઈ જ છે એનું નામ. કોણ ફરજીમાં? જો આને આઈપી ના વેબિનારમાં આ માણસ આઈપી નો દુરુપયોગ કરી રહ્યો છે. એટલે આપણે ધ્યાન દોર્યું ને એટલે જતો રહ્યો. આઈડેન્ટિટી થેફ્ટ કરી રહ્યો છે. હાલો, આ કોણ છે? અરે ભાઈ, તારું ચહેરો દેખાડ. કઈ ગયો? શું કરે છે? આ બધું શું કરી રહ્યો છે તું? તું મ્યુટ છે અને તું મ્યુટ જ રહીશ. ફોટો ના દેખાડ, ડિસ્ટ્રેક્ટ ના કર મને. હા, સો જો આવું જ હોય છે. યુઝ્યુઅલી તમને એવું લાગે કે સામે તમને, મને જયારે એક વખત છે ને બહુ ગંભીર ધમકી મળી હતી મને ઓનલાઈન મારા સોશિયલ મીડિયા પર, એટલે હું સહેજ ગભરાઈ ગયો. એટલે મેં પોલીસને ઇન્ફોર્મ કર્યું. સાયબર ક્રાઇમમાં મારા મિત્ર જ છે અત્યારે, એમના સાથે ઘણી વખત મારી વાત થતી હોય છે, કારણ કે અમને સાયબર ક્રાઇમમાં અમારા બહુ બધા કેસીસની પૂછપરછ થતી હોય છે. તો અમે પછી ઇન્ક્વાયર કરાવ્યું, પછી ખબર પડી કે 16 વર્ષનો છોકરો જ નીકળ્યો કે જે એક્ટ કરતો હતો 40 વર્ષનો કોઈ ગુંડો હોય ને, ગલીનો કોઈ બસ્તીનો, એવી રીતે એક્ટ કરતો હતો કે હું તને ફોડી નાખીશ, તારી આખી ફેમિલીને જોઈ લઈશ, આમ તેમ ઢીગણું ફલાણું. અને પછી જયારે ઇન્ક્વાયરી કરાઈ ત્યારે 16 વર્ષનો નાનો છોકરો નીકળે. એટલે so this is the target audience that needs to understand. But coming back to the question you asked earlier, સ્વાભાવિક છે ક્રિએટિવ ડિફરન્સીસ થવાના જ છે. કોઈ પણ ક્રિએટિવ ફિલ્ડમાં there are differences which will happen over a period of time. જેમ કે કોમેડી ફેક્ટરીની શરૂઆત કરી હતી અને અમને ખબર હતી કે આ બધી વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે હું અને વિદ્યા, જેમનું કોમેડી ફેક્ટરી છે કો ઓનરશિપમાં, અમે બંને બહુ ઘવાયેલા છીએ જ્યારે અમને લોકોએ એક્સપ્લોઇટ કરેલા. એટલે અમને એવું નથી જોઈતું કે જે કલાકારો અમારી સાથે જોડાય એમના સાથે કોઈ પ્રકારનો અન્યાય થાય, અને એટલા જ માટે અમે શરૂઆતથી કોઈએ અમને પૂછ્યું નતું. આરિસ છે, ચિરાયુ છે, દીપ છે, ઓમ છે, ઓજસ છે, પ્રીતિ છે, આટલા જેટલા બી કલાકારો છે, કોઈએ અમને સામેથી નથી કીધું કે અમારું શું, આ બધી વસ્તુ અમે તમારી માટે કરીએ છીએ તો અમારું કઈ હોવું જોઈએ ને. So when they didn't even understand this, we gave them an agreement. એટલે અમે એમને એગ્રીમેન્ટ આપ્યું, જેમને સાઇન કર્યું, અને હવે અમે કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યું છે, તો એ કોન્ટ્રાક્ટમાં એ લોકો સાઇન્ડ અપ છે. In fact, there was a time wherein Vidya and I had offered company stake to them, but unfortunately એ વખતે બહુ early on stage હતું and they were not that interested. હવે કદાચ એ લોકો પછતાઈ રહ્યા છે એ વસ્તુને સાંભળીને, પણ yeah, that's the thing that we have, because બહુ અમુક લોકોએ અમને early on માં અમારા ઉપર ભરોસો મૂકેલો અને અમારી સાથે એ રીતે જોડાયેલા, જ્યારે આખી દુનિયા અમને કહેતી હતી કે આ મનન, કારણ કે મારી મમ્મી, પોતાની મમ્મી એવું કહેતી હતી કે ભાઈ રેડિયો ઇઝ અ ગુડ પેઇંગ જોબ, તો તું આ છોડીને કેમ તું કોમેડી ફેક્ટરીમાં જઈ રહ્યો છે ને આટલું બેફામ રીતે બધું કરી રહ્યો છે, પોતાનું કરી રહ્યો છે, તને ફિક્સ સેલેરી, આટલી સારી સેલેરી મળી રહી છે, તો એ કરને છાનો માનો. તો જ્યારે લોકો અમને કહેતા હતા કે આ કોમેડી કશું નહીં થાય, આ લોકોથી ઢીકણું ફલાણું, ત્યારે પણ અમે અમુક અગ્રીમેન્ટ્સ અને કોન્ટ્રાક્ટ્સ કરતા જ હતા. અને આટલી legal documents wherein all these artists are related to us and associated to us.
સ્વાભાવિક રીતે કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં અમુક ક્લોઝિસ હોય કે જેના સાથે બધા આર્ટિસ્ટ સહેમત ના હોય, તો એમની જરૂરિયાત પ્રમાણે અમે એ ક્લોઝિસને ઓલ્ટર કરતા હોઈએ છીએ અને પછી એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ. જેમ કે ઓજસ છે, ઓજસનું અગર હું ઉદાહરણ આપું તો ઓજસ જેવી રીતે કોમેડી ફેક્ટરી થી શરૂઆત થઈ, એના પહેલા he was in the states and he was also doing theater and he was also working with Kundan Shah on a movie called PCM તક. પછી એ કોમેડી ફેક્ટરી સાથે જોડાયા અને પછી the Gujarati film industry. So સ્વાભાવિક રીતે આજની તારીખમાં ઓજસ is keeping busy with a lot of things, જેમ કે NGO છે કે એનું this thing છે about movies and everything. પણ અમે બહુ સરસ અંદર એગ્રીમેન્ટ એના સાથે રાખ્યું છે કે તમે એને કમ્પ્લીટલી એઝ અ ટેલેન્ટ ના લઈ શકો, એટલે અમે માત્ર ને માત્ર સ્ટેન્ડઅપ કોમેડીનો એગ્રીમેન્ટ એના સાથે રાખ્યો છે. So that's the thing કે we are very especially for the people who joined us very early on, જ્યારે કંપનીની શરૂઆત થયેલી ત્યારે અમે બહુ જ ફ્લેક્સિબલ કોન્ટ્રાક્ટ્સ અને એગ્રીમેન્ટ્સ રાખેલા કે જે આર્ટિસ્ટના ગ્રોથને રોકી ન શકે. કારણ કે અમને ખબર છે કે અમે જ્યારે કોર્પોરેટ જોબ કરતા હતા, ભલે ક્રિએટિવ જોબ હતી, પણ અમારો ગ્રોથ કેટલો બંધાઈ ગયેલો બીકોઝ ઓફ સચ કોન્ટ્રાક્ટ્સ. એટલે અમારા લીગલ ડોક્યુમેન્ટ્સ, એટલે અમારા લોયર બી અમને ગાળો આપતા હોય છે કે આવો તો કઈ કોન્ટ્રાક્ટ રખાતો હોય યાર, તો એના કરતા કોન્ટ્રાક્ટ ના રાખો તો સારું, એવું અમને ઘણી વખત અમારા લોયરે કીધું છે. પણ અમે એ બીકોઝ વી આર આર્ટિસ્ટ ફર્સ્ટ એન્ડ ધેન વી આર બિઝનેસમેન, એટલા માટે વી હેવ ધેટ રિલેશનશિપ એન્ડ ગુડવિલ અમંગ્સ ધી આર્ટિસ્ટ in our team and in the fraternity also. મનન, તમે ખૂબ જ ખુલીને જ વાત, તમે ઘણી માહિતી તમે શેર કરી છે. ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર. હવે મને લાગે છે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર વધવું જોઈએ. આપણે ઓડિયન્સ આપણે થોડીક વાર્તાલાપ કરીએ. સવાલો હોય એક જ સેકન્ડ, હું પાણી પી લઉં. એક જ સેકન્ડ. Sorry. Thank you, Manan, and thank you, Kuldeep ji. I think an interesting discussion that is happening and very valid in today's scenario where we are talking about the copyright issues, which people really are not aware and what points they should really take care of. I'm going to open this up for question and answer session. May we have the raise of hands for people to be... Jatin Bhai Trivedi, please go ahead with your question. No, this is not a question. Manan, I think Anjula and Kuldeep have forgot that you are a stand-up comedian. serious conversation. At least we need to make it a little lighter so that the audience will get what they are expecting and the message is already there. Now ceiling તારી side થી જોઈએ કે તું તારું humor આપીશ અને એક act કોઈ બી આપીશ તો એ મને લાગે છે તે જે વાત કરી એ seal થઈ જશે and it will not fall out of their mind. So જરૂરી નથી કે તારે ઊભા જ રહેવું પડે stand up comedy તરીકે. ના, એટલે મેં આ સેમ કોન્વર્સેશન માં એવું પણ કીધેલું કે when you are good at something, don't do it for free. No, audience doesn't know whether it is for free or not. અચ્છા, very smart. એકદમ તમે એકદમ lawyer language માં વાત કરી હા જતીનભાઈ. પણ હા, એટલે let's hear something from you. Yeah, I mean, so there are very interesting things that have happened to me during the lockdown. I believe કે બધાને લોકડાઉનમાં કશુંક ને કશુંક ફેસ કર્યું જ હશે. What I have faced is obviously જે મેં આજ સુધી જીવનમાં નથી કર્યું એ છે ઘરકામ, કચરા પોતું, વાસણ અને બધું. એટલે હવે મને મારી વાઈફ એવું નહીં કહી શકે કે તને ઘરકામમાં કઈ ખબર નથી પડતી, કારણ કે હવે મને ખબર પડે છે.
મને ખબર પડી યુઝ કરવામાં આવે છે, આ ડસ્ટિંગમાં છે, આ પોતા માટે છે, આ વાસણ માટે છે, અને આ પેલું બીજી બધી વસ્તુઓ માટે છે. એ બધા જ મને કપડા કયા પ્રયોગ છે બધું જ ખબર પડે છે. અને મને કામ વાળી બાઈ પ્રત્યે બહુ લાગણી વધી ગઈ છે. કામ વાળા બેન જયારે આવશે ને પાછા લોકડાઉન પછી, તો મને એવું લાગે છે કે હું એમને ભેટી પડીશ. બહુ વધારે પડતું રિસ્પેક્ટ મને વધી ગયું છે યાર કામ વાળા બેન પ્રત્યે. એટલે અગર એમાં કેવું છે જુઓ કે કામ વાળા બેન ખબર છે આપણે એમના ઉપર ઓલવેઝ શક કરતા હોઈએ છીએ કે આ ટી શર્ટ જતી રહી, એના હસબન્ડ માટે લઈ ગઈ હશે કદાચ, ચમચી જતી રહી, વાડકી જતી રહી, તો હવે એને લઈ જવા દો, કોઈ વાંધો નથી મને. એટલું બને છે, એટલું તો બને છે, એ એનું ઇન્સેન્ટિવ છે, એ એનું બોનસ છે. એટલે એમાં દલીલ નહીં કરવાની, એમાં એને ડિટેક્ટિવ વેળા આપણે નહીં કરવાની, એને પૂછવાનું નહીં કે આ વસ્તુ ક્યાં ગઈ, પેલી વસ્તુ ક્યાં ગઈ, એવું બધું પૂછવાની જરૂરત જ નથી. અને કામવાળા બેન યુઝ્યુઅલી કેવું હોય છે કે કામવાળા બેનને આપણે નથી રાખેલા હોતા, એમણે આપણને રાખેલા હોય છે. એટલે એ ઘણી વખત રજા માંગે ના, એ રજા લઈ લે. એટલે અને આ જે લાંબી રજા થઈ છે 1.5-2 મહિનાની, એમાં એમની એકચ્યુઅલી મને ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર પડી છે. એટલે કામવાળા બેન આવશે ને તો ઓહો, હું એમને એવું લાગે છે કે હું એમને ભગવાન સ્વરૂપ હવે માનું છું. કારણ કે હું વાસણ ધોતો હતો ને, વાસણ કેટલા લોકો અહીંયા ધોયા છે વાસણ, હાઉ મેની, જેટલા પુરુષો છે કેટલા લોકો, એટલી વાહિયાત વસ્તુ છે. આજ સુધી મને રિયલાઇઝ નતું થયું કે વાસણ ધોવું કેટલી ખરાબ વસ્તુ છે. અને ખબર છે સૌથી વધારે ક્યારે મને ગુસ્સો આવેલો, જ્યારે બીજા દિવસે મારી વાઈફે ચમચી ઉઠાઈને કીધું કે આ ચમચી પર કેમ સાબુ રહી ગયું, ત્યારે મને ફીલ થયું કે બાઈને કેવું ફીલ થતું હશે જ્યારે આપણે આવા બધા આક્ષેપ એના ઉપર મૂકતા હોઈશું. અને એ તો બિચારી 4-5 ઘરમાં જઈને કામ કરે છે, તો કેટલું બધું સહન કરતી હશે. એટલે મેં એક નવો ટેગલાઇન બનાવ્યો છે, અને હું ટી શર્ટ પર બી કોટ કરીને હું એને પેશ કરવાનો છું કે બાઈ માં સમાન છે. એ હું નવું આખું એક ઝુંબેશ ઉપાડવાનો છું, જે બહુ જરૂરી છે મારા ખ્યાલથી. અને આપણે બધાએ એને આઈ થિંક કે વી આર પેઇંગ વેરી લેસ ટુ ધ કામવાળી બાઈ. કારણ કે 3 દિવસની અંદર જે મારી આંભોઈ ખસી ગઈ છે, મારી મગજની નસ ખેંચાઈ ગઈ છે, 3 દિવસ જ ખાલી ઘરના કામ કર્યા એમાં. અને પહેલા કેવું હતું કે મેં કુકિંગ પણ શીખ્યું આ લોકડાઉન વખતે. કુકિંગ એવું લાગ્યું કે યાર બહુ મસ્ત વસ્તુ છે. પછી પહેલી બીજી વખત તો બહુ એક્સાઇટમેન્ટ હતું, ત્રીજી વખત એટલું ના સમારાયું યાર. કારણ કે કુકિંગ પ્રોસેસમાં આમ જોવા જઈએ તો સૌથી ટીડિયસ કામ છે સમારેલા શાકનું. એટલે તમારે શાક સમારવું એ સૌથી, હવે મને ખબર પડી કે સુપર માર્કેટ્સમાં કેમ સમારેલી સબ્જી મળે છે. અને ઓવરઓલ પણ અહીંયા કોઈને સ્મોકિંગ કે પીવાની આદત છે? એનીબડી? નોબડી? અચ્છા, બધા ભગવાનના માણસ. ચલો સરસ, તો પછી એની વાત નહીં કરીએ, તો પછી કોઈ બીજી આપણે વાત કરીશું. You're asking the wrong question in the dry state. મનન સવાલ અત્યારે ખોટો પૂછ્યો છે તે. ના, કોઈ ખોટો નથી પૂછ્યો. નોટ ઓનલી બીકોઝ ઓફ ડ્રાય સ્ટેટ, પણ અત્યારે સિચ્યુએશન એવી છે કે ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ અ વેટ સ્ટેટ તો પણ ડ્રાય જ છે. એટલે કોઈ અત્યારે હાથ ઊંચો કરે તો પાછું મન એ તરફ ડાયવર્ટ થઈ જશે. એટલે અરે ના, ગઈકાલે મેં જોયું મહારાષ્ટ્રમાં તો જે લાઈનો લાગેલી લાંબી 2 કિલોમીટરની લાઈનો લાગી છે લિકર સ્ટોરની બહાર. ભાઈ ઇનફેક્ટ બેંગ્લોર નો હમણાં વિડીયો ફરે છે. there is a world famous quick wine shop has opened in Bangalore. અચ્છા. There are more than 100 people are lined up and all there is a video I will share with you also. 100%. એટલે અને હવે કંઈક નવું આવવાનું છે ને કે હવે now if you have been to the once તો તમને voting ની જેમ ટેગ મારી દેશે. એટલે હવે તમે that means it is quota is over for the month. અરે બાપ રે, તો એમને બી ડ્રાય સ્ટેટ જેવું થઈ ગયું. એટલે અત્યારે આખો, એટલે હમણાં છે ને એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત થઈ હતી કે કેરેલામાં કોઈ મિનિસ્ટર એવું કીધું, કેરેલા કે કોઈ બીજા સાઉથના જ કોઈ મેં ન્યૂઝમાં વાંચેલું ઇન શોર્ટ્સ પર, તો એમાં એવી વાત થઈ કે લોકડાઉન પીરિયડમાં કોઈ પી નથી રહ્યું. એનો મતલબ એવો છે કે આપણે ડ્રાય સ્ટેટ થઈ શકે છે ગુજરાતની જેમ. એટલે લિકર સ્ટોર બંધ થયા તો બી આપણું કામ તો ચાલી રહ્યું છે. એટલે મારા ખ્યાલથી
આપણે હો ગયા. પાબંદી રાખવી જોઈએ એવું એને સજેસ્ટ કર્યું એ મિનિસ્ટરે. તો મેં એવું કીધું કે યાર તો એના હિસાબે મંદિરો પણ બંધ રહ્યા છે, મસ્જિદો પણ બંધ રહ્યા છે, ચર્ચ પણ બંધ રહ્યા છે, તોય આપણું કામ તો ચાલી રહ્યું છે. આ કોન્ટ્રોવર્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ હતો. ધાર્મિક લોકોને હું ઓફેન્ડ કરવા નથી માંગતો, પણ આપણું પણ પછી જયારે મેં મારી મમ્મીને એવું કીધું ને મંદિરો અને મસ્જિદો અને ચર્ચીસ ને બધા જ ધાર્મિક સ્થળો બંધ છે, તોય આપણું કામ ચાલી રહ્યું છે, બરાબર ને, તો આપણે એના ઉપર બી પાબંદી લગાડી દઈએ. તો મમ્મી એવું કે મનન બેટા ભગવાન બધે જ છે. મેં કીધું વાહ મમ્મી વાહ. મારી મમ્મી બહુ આ લોકડાઉન વખતે મારી મમ્મી મને બહુ વસ્તુઓ. હા સંજય સર. हाँ, आई एम हियर मिस्टर इंडिया. दिख नहीं हेलो पा रहा हूँ, संजय बोल पा रहा हूँ. सर। हाँ क्या हाँ नहीं बिल्कुल दिखे. दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। हाँ बस थैंक यू तो फॉर आपकी जॉइनिंग इन। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, तो मिस्टर इंडिया. मनन वेलकम. थैंक यू सो मच. कैसे हो सर? बस बढ़िया. सो फar so good. I've been hearing you. तो Yeah. मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया यार. Can I ask? Definitely. Yeah, it was basically I met a lot of new amateurs who are into event industry and who are into जो कहते हैं ना MC and anchor. Yeah. People are doing that now. They are fearing that since in the coming days there will be no crowd which will be there, there will be no audience. So where do they go? Where do they go? What is the next step they should take, and what is the ideal thing they should think of? So what I'm going to do is that I spoke to a lot of senior artists from the industry, and the good thing about stand-up comedy at this point in time is that I'm in touch with all comedians in the country right now, and we are finding different avenues to try and do shows as much as possible. So what I'll do is right now I'm going to share a few links in the chat box. And it's very easy to implement these things. ઘરે બેઠા બેઠા તમે શોઝ કરી શકો છો અને પરફોર્મ કરી શકો છો. To all the anchors, I would say that you could have gaming sessions from home itself. As in, you could play housey, you could play something. એટલે તમે અગર ટિકિટ પ્રાઇસ 100 રૂપિયા રાખો તો એમાંથી અગર તમે 100 લોકોને એન્ટરટેઇન કરો છો તો it is a very reasonable amount. Acha, one more thing before I move on to the solutions to this. The money right now is 1/5 in the market. What we usually get from the live shows is what we are not getting from doing the digital shows. And there are a lot of reasons for that, because obviously you wouldn't have the impact which you usually have during the live show. Digital show ma અત્યારે બી હું પરફોર્મ કરતા when I was doing jokes, હું એટલા માટે અચકાઉં છું કારણ કે it does not have that impact which you would have in a live show, because you are in a very convenient and a comfortable space. So we are also learning the rhythm, the beat of understanding the audience in this situation. So what I'll do is that I'm going to share a few links. जैसे एक वेबसाइट है जिसका नाम है insider. which is the ticketing portal. It's very easy to use, and anybody can go to this website and use this process to do live events on the digital platform. So they charge only 4 to 5% of the total revenue. अगर आप 100 टिकट बेचते हो और 100 लोग आते हैं and they watch your performance for, let's say, half an hour to 1 hour, still you get paid decently. Plus there is something called the OBS. OBS is a software which helps you in streaming your shows. It is a very extremely friendly software, user-friendly software. I'm going to share the link for that as well. Please. So this is the best tutorial of OBS online at this point in time. What I'm showing right now, just a second. Let me just. Yeah, so I have also put the link of OBS tutorial. You can download it and you can stream it and you can do shows online. So those
of you who are Gujarati artists, who are anchors, who are comedians, who are dancers. This is a very good time for you to explore the digital front, to make your own channel. शुरुआत में 100, 200, 300 व्यूज ही आएंगे. हमारी भी शुरुआत वैसे ही हुई थी. But over a period of time, you will garner an audience, and now people really want something fresh. Because सब लोग पक चुके हैं watching dark series all the time. Netflix पे कुछ बहुत ही thriller murderous mystery आ रहा है, इधर कुछ एकदम अलग आ रहा है, ये सब चल रहा है. अभी मिसेस सीरियल किलर देख के 2-3 लोगों को तो स्ट्रोक आ गया था, पागलों की तरह वो लोग. Have you seen anybody seen Mrs. Serial Killer? किसी ने भी देखा? Please don't watch it. Just a friendly suggestion. So ये सारी सीरियल्स सब लोग देख रहे हैं, तो सब लोग घर पे बैठे बैठे एकदम साइक आउट हो चुके. So it's always good to vent out your creativity or to explore your creativity through these processes. So yeah, I mean, I'll also share a very interesting article which is called the 100 True Fans article. It's extremely important for all of us to go through that, especially those who are aspiring. Because क्या है कि अभी एक चीज बहुत गलत हो रही है, जो everybody is taking this digital thing in at face value. They want to explore this because it has all come down to numbers now. So I've shared 3 links primarily, which will help a lot of people to try and explore online medium to showcase their creativity. Like I was just speaking to one of the senior theater personalities of Gujarat, and I told him that he could do shows online for the entire world. For example, if you do shows on Insider, you have to just show a pre-recorded પ્રોગ્રામ. ખાલી તમારે શરૂઆતમાં આવીને 5 મિનિટ અનાઉન્સમેન્ટ કરવાની છે, એમને રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ આપવાના છે, અને પછી you can just at the click of the button you can start a recorded program, and then they can watch the entire show and pay you 100 rupees. એટલે એક વસ્તુ છે કે અગર તમે 500 રૂપિયા કે 1000 રૂપિયા ચાર્જ કરતા હતા તમારી ટિકિટ માટે તમારા ઓડિટોરિયમમાં, તો હવે એ સિદ્ધું 100 રૂપિયા, 200 રૂપિયા, 300 રૂપિયા થઈ ગયું છે. એટલે you can't charge beyond 200-300 rupees for online shows at all. અને ગુજરાતી માટે તો હું 100-150 જ કહીશ, કારણ કે શું છે કે you get a lot of entertainment from Netflix, from Amazon for just 800 rupees or 1000 rupees throughout the year. એટલે Netflix નું monthly 800 હોય છે, but still you get a lot of content. So you are not competing with somebody who is in competition in live shows, but you are competing with digital platforms. So what is that new thing that you will bring on the table? એટલે अगर आप pre-recorded show करते हो, let's for example say if there is somebody in the literature space, and if they are વાચિકમ કોઈ કરી રહ્યું છે, for example, or somebody is narrating something which is, let's say, 1 hour show, right? They can just record that show once and they can replay that show every day at 9 p.m. for the people who are paying for it, right? अगर आपके हर streaming में 50 लोग भी आ जाते, then it will accumulate to a good amount at the end of the month. And it is, point number 1 is that it is available for the entire world to see, right? So Insider.in are giving good solutions. Book My Show are giving good solutions for digital shows. So those who are into anchoring, they can do gaming online. That's a great idea. I think घर पे बैठे बैठे अगर लोगों को हाउसी खेलने को मिले, और अगर घर की जो आंटीज है वो if they earn 50 rupees or 100 rupees for first line for full house, तो उनको तो मजा ही आ जाएगा. So I think that's a great idea to do online gaming for the anchors. बाकी सब artists they can explore their own art form according to the different platforms that I've linked below. So just go through the 3 links which I've given right now. They will really give you a fresh perspective about things. Thank you. Manan, you were saying about your mother. Yeah.
એટલે કન્ટિન્યુ કરું? હવે પાક્કા ગુજરાતી હા જતીનભાઈ. No, but I would really like to take a few questions that will really help me. કોઈને કઈ questions હોય? સુનિલ સર તમે કઈ પૂછી રહ્યા હતા? સંજય સર, हाँ સુનિલ સર. જી Yes, Sunil sir, please go ahead. મનનભાઈ, હા હવે જે તમે વાત કરી ઓનલાઈન શોઝ કરવાની કે જે વાત કરી એમાં જે નવું હોય અને એને એક્સપેરિમેન્ટલ બેઝ ઉપર કરવું હોય તો એ લોકો માટે તમે શું સજેસ્ટ કરશો? ફોર એક્ઝામ્પલ એકદમ જ રો હોય, કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ છે, કારણ કે મને ઘણા બધા જણા મને એક્ટિંગ માટે કે સ્ટેન્ડઅપ માટે પૂછે છે કે તમે કંઈ ગાઈડ કરો અમને. તો સ્ટેન્ડઅપ માટે હું ગાઈડ નથી કરી શકતો, એક્ટિંગ માટે તો હજી હું થિયેટર ને બધાની વાત કરી શકું. જી સ્ટેન્ડઅપ માટે પ્લીઝ તમે કંઈ કહો તો મને એવું કોઈ પૂછે તો કાં તો તમારા નંબર પાસ ઓન કરવા પડે કાં તો નંબરના પાસ ઓન કરશો પ્લીઝ. ઓલરેડી મારી પાસે પણ નથી તમારો નંબર, ડોન્ટ વરી. I am actually talking to at least 2-3 artists every day to try and help them out. અને હું ખાલી ગુજરાતી આર્ટિસ્ટ સાથે જ વાત કરું છું વધારે પડતી. ઓકે. એ લોકોને એવું જ સજેસ્ટ કરીશ કે અત્યારે YouTube is a great platform. સાથે સાથે I personally feel કે જેટલું બની શકે એટલું અત્યારે કારણ કે શું છે કે લોકડાઉનના સમયે બહુ બધી ચેનલો અને બહુ બધા ક્રિએટર્સ આવી ગયા છે ઓલ ઓફ અ સડન. ઇનફેક્ટ જે લોકો માત્ર ને માત્ર લાઈવ શોઝ કરતા હતા એ લોકો બી હવે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મને અડોપ્ટ કરવાની પ્રયત્ન કરે છે અને એના ઉપર પોતાનું દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે એક વસ્તુ મેઇન વસ્તુ જે લોકો છે એ લોકોને એવું જ કહેવાનું કે ભાઈ ઘણી વખત જયારે હું પણ આ લાઈનમાં આવ્યો ને ત્યારે હું એ જોઈ રહ્યો હતો કે કોણ શું કરી રહ્યું છે અને એના હિસાબે હું કંઈક કરવાનો પ્રયત્ન કરું. એ સૌથી મોટી ભૂલ કરે છે મોટા ભાગના ગુજરાતીઓ, ટુ ટ્રાય ટુ ડુ સમથિંગ વિચ ઇઝ ઓલરેડી વર્કિંગ ઇન ધ માર્કેટ. એટલે આઈ પર્સનલી ફીલ કે જે પણ વ્યક્તિ આવે છે એ શું નવું લાવે છે એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. અગર હું પોતે કપિલ શર્મા જેવું જ કરવાનો પ્રયત્ન કરું તો પછી કપિલ શર્માનો મતલબ શું છે? તો પછી હું જે કરી શકું છું, રાઈટ? એટલે કપિલ શર્મા ઇઝ ધેર, સો યુ કાન્ટ ટ્રાય ટુ બી કપિલ શર્મા. યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ યોર સ્પેસ. અને એટલા જ માટે મેં જે ત્રીજી લિંક શેર કરી છે 100,000 ટ્રુ ફેન્સ, તમે પ્લીઝ જોઈ લેજો. એનામાં ઘણી સારી ઇનસાઇટ્સ આપેલી છે કે એક કલાકાર જીવને સર્વાઈવ થવા માટે માત્ર 1000 ફેન્સની જરૂર છે. 1000 ફેન્સ અગર તમારા હોય ને, અને આ જે આખી ઇન્ટરનેટની મોહમાયા છે ને એમાં બધાને એવું છે કે મારા વિડીયોને તો 1 લાખ વ્યૂ આયા, મારા વિડીયોને તો 50,000 વ્યૂ આયા. બટ ટેલિંગ યુ વોટ, મારા વિડીયોઝને છે ને આઈ થિંક કે 2 લાખ 3 લાખ ઓન એન એવરેજ અત્યારે આવે છે. અને બીજી ઘણી બધી ગુજરાતી ચેનલ્સ છે કે જેને 10 લાખ 15 લાખ 20 લાખ 25 લાખ આવે છે. પણ જે મારા લાઈવ શોઝની કે મારા રેવન્યુનું કન્વર્ઝન છે ને એ મોટા નંબર્સ કરતા ઘણું વધારે સારું છે, રાઈટ? સો એવરી પર્સન હુ ઇઝ ન્યૂ એટ ધીસ, જે રો ટેલેન્ટ હોય એમણે એ ફિગર આઉટ કરવાનું છે કે એ કઈ રીતે કશુંક નવું કરી રહ્યા છે, કશુંક એવું કરી રહ્યા છે જે બીજા લોકો નથી કરી રહ્યા માર્કેટની અંદર. કારણ કે અગર તમારે એ જ કરવું છે જે માર્કેટની, અને એ બહુ ગુજરાતી વૃત્તિ છે ને, એ ચલો સ્ટોક માર્કેટમાં પૈસો છે એમાં ના હોય, ચલો રિયલ એસ્ટેટમાં પૈસો છે ચલો રિયલ એસ્ટેટ જ કરીએ, એવું ના થઈ શકે. ક્રિએટિવિટીમાં એ શક્ય છે જ નહીં. એટલે ક્રિએટિવિટીમાં યુ હેવ ટુ બ્રિંગ સમથિંગ ન્યૂ ઓન ધ ટેબલ, તો જ તમે આગળ આવશો ધીરે ધીરે. એટલે તમારું જે એક્સ ફેક્ટર છે કે તમારું જે યુએસપી છે એ શું છે એને ફિગર આઉટ કરવું પડે. અગર કોઈને સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન બનવું છે તો અત્યારે તો અઢળક સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન્સ છે ઓનલાઈન, અને એક ક્લિક પર લોકો પોતપોતાના ફેવરેટ સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન્સ જોવે છે. પણ બધા સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન્સે પોતાનું એક પોકેટ પકડીને રાખ્યું છે. જેમ કે કપિલ શર્મા ટીવી પર પોપ્યુલર છે, ઝાકિર ખાન એ સિંગલ છોકરાઓ જે છે એમનામાં પોપ્યુલર છે, કુનાલ કામરા પોલિટિકલ હ્યુમર જેમને ગમે છે એમનામાં એ પોપ્યુલર છે, પછી એવી જ રીતે વરુણ ગ્રોવર છે, પછી એવી જ રીતે ડિફરન્ટ. મેં જેવી રીતે ગુજરાતી, not just because I love the language and my culture, but also because I know કે ગુજરાતી સ્પેસમાં there is a lack of. મને જ્યારે હું આ લાઈનમાં આવ્યો ત્યારે લોકો કહેતા હતા કે ગુજરાતીમાં સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી કઈ રીતે થઈ શકે, અહીંયા તો માર્કેટ જ નથી. અને ઘણા બધા કલાકારો અહીંયાથી પાછા બોમ્બે જતા રહે છે. એ લોકોને એવું લાગે છે કે ભાઈ ગુજરાતીમાં માર્કેટ નથી, પણ
That is the whole point કે જ્યાં માર્કેટ નથી ત્યાં તમે માર્કેટ પોતાનું ક્રિએટ કરી શકો છો. That is the biggest opportunity you can get. અને એ જ ઓપોર્ચ્યુનિટીને ગ્રેબ કરી. So what is that space in your particular art form? ભલે ડાન્સિંગ હોય, સિંગિંગ હોય. સિંગિંગમાં યુઝ્યુઅલી લોકો આવે છે ત્યારે કવર સોંગ્સ કરતા હોય છે. કવર સોંગ્સ કરવો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. મોટા ભાગના સિંગર્સ જ્યારે આ લાઈનમાં આવે છે ત્યારે કવર સોંગ્સ થી જ આવે છે આ લાઈનની અંદર. પણ એ કવર સોંગ્સને તમે કઈ રીતે કમ્પોઝ કરો છો, એને કઈ રીતે તમે પ્રેઝન્ટ કરો છો, આ બધી વસ્તુઓ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એનું એક કેલ્ક્યુલેશન હોવું બહુ જરૂરી છે. તો જ તમને લોંગર રનમાં મદદ કરી શકે. એટલે આઈ પર્સનલી ફીલ કે ટેકનિકલ સપોર્ટ જોઈતો હોય તો મેં જે 2 લિંક્સ પ્રોવાઈડ કરી છે એમનામાં એમને બધી ક્લેરિટી આવી જશે. પણ ક્રિએટિવલી કઈ એમને કરવું હોય, જે રો ટેલેન્ટ છે કે પછી જે ન્યૂ ટેલેન્ટ છે, એમને ખાલી એટલું જ કહો કે ભાઈ સબ્ર રખો, ફલ की चिंता मत करो, धीरे धीरे वीडियोस बनावता रहो. 1 મિનિટનો વિડીયો હોય, 5 મિનિટનો વિડીયો હોય, 10 મિનિટનો વિડીયો હોય, એ વિડીયોને મૂકતા રહો. ધીરે ધીરે એનું વળતર તમને મળશે. અને અગર નથી મળતું તો ટ્રાય ટુ રીવિઝિટ. કારણ કે સૌથી મોટી વસ્તુ શું છે આપણી લાઈનની અંદર કે સેલ્ફ ક્રિટિસિઝમ બહુ ઓછા કલાકારોમાં છે. સેલ્ફ ક્રિટિસિઝમ એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે કેટલા પાણીમાં છો, કે તમે કેટલા તરી રહ્યા છો, એની જાણ હોવી બહુ જ જરૂરી છે. ઘણી વખત છે ને આપણને 5 લોકો આવીને અપ્રિશિએટ કરી દે ને એટલે આપણે હવામાં આવી જઈએ કે ભાઈ આપણે એકદમ બેસ્ટ છીએ, આપણું કામકાજ એકદમ જોરદાર છે, આપણે બેસ્ટ કોમેડિયન છીએ. I am still learning. Okay, every day I am learning from my juniors also. I am learning from Chirayu, from home. મને દરરોજ કંઈક નવું શીખવા મળે છે. એટલે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની બહુ જરૂર છે કે શરૂઆતમાં એવું મારી સાથે થતું હતું કે જ્યારે મને 10,000 20,000 વ્યૂઝ આવતા હતા ને તો બી આપણે એકદમ પોતાની જાતને રાજા માનતા હતા. પણ પછી જ્યારે બીજી કોમ્પિટિશન અને તમારાથી આગળ નીકળે ને ત્યારે તમને ખબર પડે કે ઓ તમે કેટલા પાણીમાં છો. So self-introspection as a creator is always important, જે I think કે youngstersમાં આજની તારીખમાં થોડાક અંશે છે, કારણ કે બધી વસ્તુ એમને બહુ કમ્ફર્ટેબલી મળી ગઈ છે. બટ yeah, I will keep blabbering. Thank you very much. બીજો કોઈ પ્રશ્ન? Thank you so much Sunilbhai for that question. Thank you. There's a question from Mr. Ajay Sharma. I'm going to unmute you, sir. Please go ahead with your question. Yes, Manan bhai, Jatin bhai, Anjula. Yes, sir. How are you? Thank you. Great to see all of you. Welcome. I am a member of Gramophone Club. You must be knowing it is 20-year-old club where we all are attending program. So looking to now pandemic period, how this club can go ahead with the audience of 2,000 people, mostly who are aged people, 60 plus, and how they can cope up with the technology. So Manan bhai, I would like to hear from you. So what do you do under the Gramophone club? But I am just a member of Gramophone Club. You must have heard. So it is making 5 programs in a year, where live orchestra and program on theme of any singer or any actor is being arranged, and we go in club GMDC club or this Pandit Deendayal. So there are 2,000 people are attending. Now looking to pandemic, it is very difficult to do social distancing and everything. So it is a audio program and orchestra program. So how they can handle with the digital audio programs and everything? So right now, a lot of people within my community, like I was speaking to Veerdas team and I was speaking to different companies. We organize a lot of comedy shows overall, right? So the idea was कि हम लोग lawn में shows करें by keeping the social media norms in place. Right, 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखना है between 2 people. But obviously उसमें audience की intimacy चली जाती है जो usually, जैसे कि I've actually done this. Pandit Deendayal में 1,000 plus capacity है. If I were to follow the social distancing rules and regulations, I can only fit 210 people in those 1,000 seater. Oh, very difficult. True. Right, so the revenue goes for a toss. Now for as you are an audience member, for you to enjoy something by sitting at home, I personally feel if you have money you can hire musicians to come at home and perform.
or else or else you can definitely watch. There are ways wherein you can suggest the Gramophone Club कि वो लोग ऑनलाइन शोज करे, क्योंकि अभी मैंने एक चैरिटी शो किया था यूएसए के लिए जिसका नाम था करोना दान, and they raised about $130,000 US dollars, which is close to 1 crore rupees. Great, great. It is. In that program, I was there, Sairam Dave was there, Kirtidan Gadvi was there, Bhumi Trivedi was there, Shri Atul Purohit was there. So a lot of Gujarati, artists were there. So what we did was we recorded that show at our own home and sent it to them by packaging it, by making it nice. Yeah. And then they broadcasted it from their YouTube channel while flashing the number of the charity on the below. Like, niche wo flash ho raha tha, right? So what I'm saying is that you could suggest to your club that they do such shows wherein they can ask for recordings, and a lot of musicians are doing that as we speak. A lot of people are doing pre-recorded sessions and they are sending it over and they are broadcasted on your mobile phones. आपको एक लिंक भेजी जाएगी, जैसे आपको ये वेबिनार की लिंक मिली है वैसी आपको लिंक मिलेगी और आप आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या आपके मोबाइल स्क्रीन पे वो शो देख पाएंगे. So that is the only way. बाकी तो ये सब खत्म होने में I think we are missing Gramophone Club program very much. We are missing a lot. The programs. I understand. તમારા ઘરે કારવાન છે કે નહીં? Yeah, Karwan Chen. હા તો એમાં મજા કરો તમે ત્યાર સુધી. I am a chartered accountant. Okay. And thank you very much, Manan bhai. Thank you Nice Ajay bhai. Thank you. Thank you for your questions, sir. I'll take the last question in the interest of time. Gunjan. अरे मैंने बात करी. अजय सर आपका म्यूट नहीं हुआ. ओके. Yes. Hello. Hello, Manan sir. Hello, Gunjan. Hi. You could call me Manan. Thank you so much. It was a pleasure hearing you. So my question has a little legal aspect to it, but we all will admit that comedy is a skill, and it requires a lot of practice and effort to prepare one theme or one plot that you have. So there may be a possibility that whenever you're performing these shows on, in some studios, there's a possibility that somebody might be copying it, and later on locally, not on the television or not on YouTube or otherwise, but locally they may be performing it. So have you, my question is basically, have you faced such an issue as of yet? And secondly, do you feel that in this aspect also we need to broaden the scope of the copyright law that we have, because comedians per se will be performers, but otherwise the right of performers, if we see it, is only restricted to or limited by contracts that you might be having with organizations where you're performing. Beyond that, there is nothing to control or to prevent your rights. So, protect your rights. Yeah, that's a very extremely good point, and I think we should take this forward, because a lot of times mere saath aisa, I think it has happened to me about 5-6 times wherein I got a message from an audience member or from a fellow comedian that your content is being performed by somebody else at some other stage, right? What I have done in those situations is that obviously अगर कोई मेरा नजदीक का कॉलीग है या तो फिर कोई फ्रेंड है जो कमेडियन है, तो वो ऑब्वियसली उसको पुट डाउन कर देता है. कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में जज बना था इन अ कॉलेज, एंड द पर्सन हु वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज वाज डूइंग जोक्स ऑफ चिरायु. So I immediately stopped his performance and I am like, you are disqualified. पूरे ऑडियंस ने मेरे को बू किया, बट मैंने वहां पे उनको आईपी का पूरा लेसन दिया कि व्हाई देयर फेवरेट स्टूडेंट देयर फेवरेट क्लासमेट वाज रॉन्ग एंड आई हैड टू disqualify him in the middle of his performance. So those things are out of your control at this point in time, and obviously we need to take certain steps. What I have also done is that I register my stand-up comedy scripts with few associations, and SWA being one of them.
if my stand-up comedy jokes, they get replicated as they get replicated as something in visual medium. जैसे मेरी जोक का एक कॉमेडी वीडियो बना दिया या मेरी स्टैंड अप कॉमेडी के जोक का एक एडवर्टीजमेंट बना दिया, so I have that authority or I have that right to at least dispute that, you know. So that's why all of us at the Comedy Factory, we are even registering our smallest of YouTube videos and our stand-up comedy routines as well. Like for example, कई बार ऐसा भी हुआ है, which Kuldeep and I were discussing, was that when we perform for private shows, चाहे वो weddings हो, corporate shows हो, तो उसमें वो लोग अपने रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड करते हैं, राइट? अपने खुद के पर्सनल रिकॉर्ड के लिए वो लोग रिकॉर्ड करते हैं. So a lot of people had uploaded that content also online, and we have filed legal disputes with them as well, because they do not understand that they do not have broadcasting rights of our content. एक बार हुआ था wherein I was performing at a food festival in Gujarat, in Ahmedabad, and that particular food festival had a tie-up with one of the Gujarati channels, TV channels. So I came to know a day before that my entire stand-up comedy performance was going to be broadcasted on their TV channel. Nobody asked me for it, but because I have my sources in the media fraternity, I came to know that something like this is going to happen. So immediately, before we get into a legal dispute, मेरा भी खर्चा हो, उनका भी खर्चा हो, I immediately called the organizer, and they had cut it down just 6 hours before the broadcasting of that particular program. So a lot of people do not understand that there are individual IP rights as well. Like for example, even if anything there is signature, if anything, जैसे मुझे verbally भी कुछ commit किया है, तो वो भी एक IP right हो सकता है if you can prove it in the court. So yeah, I mean that what you said has happened to me, but most of the times it gets solved between the concerned parties. Sorry बोलने में आता है, and then we just move on with life. But yes, there should be something which should be done regarding to this aspect, especially. Thanks, Gunjan, for your question. I'll take one question from Mr. Hasmukh Thakkar. Hasmukh bhai, are you there? Hasmukh bhai, you are unmuted. Please go ahead with your question. Hasmukh bhai, भाषा म्यूट थी क्या? हेलो मनन. Yes, Hasmukh bhai, please go ahead. મનનભાઈ, ખાસ કહેવાનું કે આ તમે જે કોમેડી છે એ તમને એકદમ ઇન્સ્ટન્ટલી કેવી રીતે ખ્યાલ આવી જાય ને કરો છો? Alright. જો હસમુખભાઈ, તમારું નામ જ બહુ જોરદાર છે અને તમારા નામ સાથે આ પ્રશ્ન બહુ સારો લાગી રહ્યો છે. લોકો મને ઘણી વખત કહેતા હોય છે કે મનન તો બોર્ન ટેલેન્ટેડ છે, બોર્ન જીનિયસ છે, પણ મારા હિસાબે કોઈ પણ કલાકાર બોર્ન જીનિયસ કે બોર્ન ટેલેન્ટેડ નથી હોતું. એક વસ્તુ હોય છે જેનું નામ છે પેશન, અને બીજી વસ્તુ હોય છે જેનું નામ છે, સોરી ફોર માય લેંગ્વેજ, પણ કીડો. બરાબર છે? પેશન દરેક વ્યક્તિનો હોય છે ફોર પર્ટિક્યુલર આર્ટ ફોર્મ. જેમ કે મને કોમેડી પ્રત્યે પેશન ઓલવેઝ હતું, પણ એ મારા અંદરનો જે કીડો છે એના કારણે હું આ વસ્તુને કરી શકું છું અને શક્ય થઈ શકે છે. જેમ કે હું એક રાજીવ મસંદનો ઇન્ટરવ્યુ જોઈ રહ્યો હતો, જેમાં અક્ષય કુમાર, ઇરફાન ખાન ને બીજા ઘણા બધા એક્ટર્સ બેઠા હતા, રાઉન્ડ ટેબલ હતું. તો એના અંદર અક્ષય કુમારે ઇરફાન ખાનની વાહ કરી એવું કહીને કે અમે અહીંયા દમ લગાડી દઈએ છીએ એક્ટિંગ બહાર કાઢવા માટે, અને ઇરફાન ભાઈ ખાલી રોલિંગ એક્શન કે અને આ મહિને જે એક્ટિંગ કરીને જતા રહે છે એફર્ટલેસલી, અમે બધા શોક થઈ જઈએ છે કે આટલું એફર્ટલેસલી કોઈ કઈ રીતે કેરેક્ટરની અંદર ઘૂસી શકે છે અને આટલું સરસ રીતે એને કઈ રીતે દર્શાવી શકે છે. તો એ એફર્ટલેસ થવામાં ઘણો બધો સમય જાય છે. તમે હસમુખભાઈ આજથી 10 વર્ષ પહેલા મને મળ્યા હોત તો તમે કદાચ મારો શો કે મારો વિડીયો કદી ના જોયો હોત, હું એટલો ખરાબ હતો. પણ સમય સાથે આઈ થિંક અનુભવ, એક્સપિરિયન્સ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટીચર. અને આઈ થિંક જતીનભાઈએ પણ મને જે 5 વર્ષ પહેલા જોયો હતો,
અને અત્યારે જ્યારે આ સેશનની શરૂઆત થઈ હતી, જ્યારે બધા અલાઉડ નતા થયા રૂમની અંદર, ત્યારે જતીનભાઈએ કીધું કે મનન દેસાઈ ઇઝ નાઉ ધ મનન દેસાઈ. એમને 5 વર્ષ પહેલા મને YMCA ક્લબમાં પરફોર્મ કરતા જોયો હતો. ઓબ્વિયસલી એ મનન દેસાઈ થી ધ મનન દેસાઈની એક જર્ની છે અને એ શીખવામાં સમય લાગે છે. આઈ પર્સનલી ફીલ કે જે સ્પોન્ટેનિટીની તમે જે વાત કરો છો એ જેટલી વાર હું સ્ટેજ પર રહું છું અને થેન્કફુલી મને એવા ચાન્સીસ મળે છે કે હું વધારે ને વધારે સ્ટેજ પર રહું, એનાથી હું શીખ્યો છું. એટલે નેટ પ્રેક્ટિસ કરતો રહ્યો છું બાય ટોકિંગ ટુ પીપલ, બાય હું આ મૂળ રીતે બહુ ઇન્ટ્રોવર્ટ માણસ છું અને થોડોક નિરાશાવાદી માણસ પણ છું, પણ સ્વાભાવિક રીતે જ્યારે હું સ્ટેજ પર હોઉં છું તો મારા માટે એક પ્રકારની એ થેરેપી હોય છે, કારણ કે સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી એ બહુ સેલ્ફિશ આર્ટ ફોર્મ છે. એના જેટલું સેલ્ફિશ આર્ટ ફોર્મ કોઈ જ નથી, રાઈટ? ઇટ્સ લાઈક પેઇન્ટિંગ. પેઇન્ટિંગ ઇઝ ઓલ્સો વેરી સિમિલર, કે પેઇન્ટિંગ પણ બહુ સેલ્ફિશ આર્ટ ફોર્મ છે, જેમાં તમારા અંદર દિમાગની અંદર જે આવે એ તમે કરી શકો છો. બાકી બધા આર્ટ ફોર્મ્સમાં છે ને તમને એક ટીમનો સપોર્ટ જોઈએ, જેમ કે નાટક છે, મ્યુઝિક છે, સિંગિંગ છે. આમાં પણ સ્ટેન્ડઅપ કોમેડીમાં ઇટ્સ જસ્ટ યુ. ઇટ્સ અ વન મેન શો. ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ યુ. મોનોલોગ્સ પણ જ્યારે થિયેટરમાં થતા હોય છે તો એ પણ એક બહુ જ અંગત મેટર હોય છે. જોકે સ્ટોરી કોઈ બીજાની હોય છે, પણ ઘણા લોકો પોતાના બી મોનોલોગ્સ પરફોર્મ કરતા હોય છે. જેમ કે ફીબી વોલેસ નામની એક બહુ અમેઝિંગ આર્ટિસ્ટ છે, જેનો એક શો છે ફ્લીબેગ. અગર તમને સમય મળે તો એ જોજો નેટફ્લિક્સ પર. પણ હા, એટલે એ જે સ્પોન્ટેનિટી છે એ હજુ હું પૂરેપૂરી શીખ્યો નથી. જેમ કે મને અત્યારે ખબર છે, મને વસ્તુનું જાણ છે, અને જે મેં ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનની પણ વાત થોડી વાર પહેલા કરેલી, કે મને ખબર છે કે ઘણા બધા પ્રશ્નોનો જવાબ હું બહુ લાંબો આપી રહ્યો છું, અને ઘણા બધા લોકો અત્યારે એ લોકોના ચહેરા જોઈને હું વિચારી શકું છું શું પકાવે છે મનન, કેમ આવી વાતો કરે છે યાર, હસાવતો કેમ નથી? એમના ફેસ પરથી મને ખબર પડી જાય છે. ખાસ કરીને જતીનભાઈનો ભલે અત્યારે પ્રોફાઇલ પિક્ચર છે, પણ એ પ્રોફાઇલ પિક્ચરની પાછળ મને ખબર પડી જાય છે કે મનન કેમ આટલી ગંભીર વાતો કરી રહ્યો છે. તો એ મને જાણ છે, પણ ઓબ્વિયસલી મારું રીઝન આ વેબિનારમાં આવવા માટે ઇઝ ઓબ્વિયસલી ટુ શેર the insights which I have faced as an artist. So just answering your question in one line, Hasmukh bhai, which I should have at the beginning of your question, the spontaneity comes with time, it comes with practice. અને એ તરત જ નથી આવતી હોતી સ્પોન્ટેનિટી શીખવી પડે છે, જે ઘણા બધા લોકોને ખબર નથી હોતી. અને સ્પોન્ટેનિટી તમે ત્યારે જ શીખો જ્યારે તમે જેટલું બની શકે એટલું સ્ટેજ પર જાઓ, જેટલું બની શકે એટલું લોકોને કન્ફ્રન્ટ કરો. So yeah. Thank you, Hasmukh bhai, for that question. Thank you, Manan. And if nobody else has a question, may I call this as an end of question and answer session from Manan? Right. So thank you so much, Manan. It was a pleasure to have you. And I think we've exceeded half an hour over the time that we had kind of booked for it. That's okay, because I have habit of speaking. That's nice, but however, towards the end of it... You know what, Anjana? A lot of times what happens is that when I attend such seminars and when I listen to panelists, even I am thinking in my head कि यार ये कितना बोल रहा है यार, ये कितना बोल रहा है यार. अभी मेरे को तुम्हारे चेहरे देख के पता चल गया कि तुम लोग वही सोच रहे हो, यार ये कितना बोल रहा है. But it's fun to have. It's been fun to have you. So I think towards the end of the note, you should make everybody laugh before we call this as an end of the session. So you better come out with a joke now, okay? Oh well, I have a lot of jokes. What do you want to hear? I will take improv session. कोई मने topic आपो, चलो topic आपो. Give me a topic. चलो, anybody wants to ask a quick topic on this, please? I need to see a raise of hand. I will not be able to identify. Manan, anything on a lockdown? ભાઈ લોકડાઉન નું મેં તમને વાસણ કચરા બધું કીધું છે. No. Think about a situation where people are not following rules. We see that the government has said કે ભાઈ માસ્ક પહેરીને ફરવાનું, પણ પછી એ જે બહાર સ્ટાઇલ મારતો નીકળે ને કે ભાઈ આપણને તો કશું ના થાય. So in this situation, what comic we can think of?
એટલે આમાં કેવું છે કે હું તે દિવસે ગ્રોસરી સ્ટોરમાં ગયો તો એક ભાઈ પૂછી રહ્યા હતા કે રવો છે રવો? તો પેલો દુકાનવાળો એવું કે ના ના સૂજી છે, સૂજી આપું? તો પેલો એવું કે ના, સૂજી તો મારી ઓલરેડી ગઈ બહાર, દંડા માર્યા પોલીસે. તો આવી સિચ્યુએશન થતી હોય છે. પણ આઈ પર્સનલી ફીલ કે આ જે લોકડાઉન છે ને એ બહુ સરસ ઇક્વલાઇઝર છે આ દેશની અંદર. બધા એક ઇક્વલ લેવલ પર આવી ગયા છે, કારણ કે આ વાયરસ કોઈ પ્રકારનું રિલિજન, ધર્મ કે કોઈ અમીરી ગરીબી જોતું જ નથી, એ કોઈને પણ ચોંટી પડે છે. ઘણા બધા લોકો આનું દે આર નોટ ફોલોઈંગ ધ રૂલ્સ અને એ લોકો બહાર નીકળે છે અને એ લોકો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે બીજા માટે. પણ આ એક પ્રકારનું દુનિયાનું એક આઈક્યુ ટેસ્ટ પણ છે કે જેમાં આપણી આજુબાજુ જે સ્ટુપિડ લોકો છે ને એ લોકો આપણને બહુ સારી રીતે હવે દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે કોનાથી હવે દૂર રહેવું એ ભગવાને જ નક્કી કરી દીધું કે આ માણસથી હવે દૂર રહેવાનું તમારે. કારણ કે મને હજુ બી ખબર છે, મારા ફેસબુક ટાઈમલાઈન પર એક જણે છે ને બહાર નીકળીને આમ વિડીયો લીધેલો, અને વિડીયો લીધેલો એને અહીંયા એક મેઇન રોડ છે ઓપી રોડ, એના ઉપર એ રસ્તા વચ્ચે ચાલી રહ્યો છે અને એને ઇન્સ્ટાગ્રામ લાઈવ કરી દીધું કે જો મને કોઈ જ નથી રોકી રહ્યો, ઢીકણું ફગાડું. સાંજે જવું તો પોલીસ એને પકડીને લઈ ગયેલી. તો આ જે વાયરસ છે ને, કોરોના વાયરસ, એક પ્રકારનું આઈક્યુ ટેસ્ટ પણ છે જેમાં સ્ટુપિડ લોકો તમને દેખાઈ આવે છે. એન્ડ ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. બધા જ કે છે, મિનિસ્ટર કે છે કે ઘરમાં રહો, બધા ડોક્ટર્સ કે છે કે ઘરમાં રહો, બધા તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી વાળા કે છે કે ઘરમાં રહો. અને અગર તમે હજુ બી ઘરમાં નથી રહેતા તો આઈ બિલીવ કે વાયરસ તમને ચોંટવો જોઈએ. Sure. On that note, thank you, Manan. Thank you so much. And thank you, Kuldeep ji, for having this session moderated for us.